Welcome dear students and aspirants those who are preparing for competitive examinations. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறீங்க பாத்தீங்கன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல வந்து கிராஃப் தியரி தான் பார்க்க போறீங்க. இந்த வீடியோஸ் வந்து TRB ப்ரிப்பேர் பண்ற ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான். ஸோ வீடியோஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா பாருங்க, அப்பதான் வந்து உங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Today's lecture we are going to see about graph and its basic terminologies. Okay, we all know what is a graph. So graph is a finite set of vertices and edges. So graph under the is a collection of vertices and edges. Okay, so graph on the it is a non-linear data structure. So data structure there are two types. One is a linear data structure, another one is non-linear data structure. So linear data structures enna paathom. So what are the linear data structures? Array, stack, queue, linked list, sir. Yeah, array, stack, queue, and linked list. These are all linear data structures. Then we got this started the non-linear data structure. So in which we started with the trees. Okay, so tree concepts. If we concepts in syllabus as of now we go. Okay, wait a second. So as of now we got discussed these, and in trees part we got discussed about up to AVL trees. Okay, so AVL trees are remaining trees we will discuss later. So today we will start with the graph theory. Okay, so a graph is a finite set of vertices and set of edges which connect a pair of nodes or edges under the edge into the it is a line that connects two nodes, that is edges, sorry, vertices. Okay, so graph can be a ordered set of graph நம்ம எப்படி நார்மலா எழுதுறோம்னு பாத்தீங்கன்னா g of v, e ன்னு எழுதுறோம். இதுல v ன்றது set of vertices, e is a set of edges. Okay, so normally the graph can be represented like this, in which the 0, 1, 2, 3. So இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா nodes or vertices ன்னு சொல்றோம். These lines are represented as edges. So the lines நாம வந்து edges ன்னு சொல்றோம். So these edges can be written like this. Okay, that is in the name of vertices. That is in the edge oda name என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 0, 1. The edge of this, the name of this edge is 0, 1. The name of this edge is 1, 2 or 2, 1, anything. Okay, so like that we can write the set of edges. Okay, so next we are going to see what is a directed graph, or also known as a digraph. Okay, so the names so directed graph also known as a digraph. Okay, so directed graph na the edges will be associated with the directions. So over edges kodaiya namakku enna irukonu pathina directions will be there. That means this edge represents only from A to B, not B to A. Okay, so in the edge வந்து பாத்தீங்கன்னா A ல இருந்து B க்கு போகுது, but not B to A. So undirected graphல there is no directions represented. ஓகேங்களா, undirected graphல வந்து edges நமக்கு directions வந்து நமக்கு இருக்காது. So this edge is common for A to B as well as B to A. A to A, this edges is to represent A to B as well as B to A. இது வந்து A to B ன்னு சொல்லலாம், அல்லது B to A ன்னு சொல்லலாம். But in case of this edge, it is only A to B. It is not B to A. So B ல இருந்து A க்கு there is no edge. Okay, so in this graph. Okay, so are you able to follow or not? So it will be convenient if you are if someone says yes or no. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, next one is a weighted and unweighted graph. So weighted graph na the edges will be associated with some weights or cost. So ஒவ்வொரு எட்ஜுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு காஸ்ட் வந்து நம்ம கொடுத்திருப்போம், அதர்வைஸ் வெயிட் கொடுத்திருப்போம். The normal meaning of this one is we can reach from A to B with the cost of 4. That cost can be anything. It depends upon the application. Okay, so that cost can be anything. By that we can represent a cost of that edge. Okay, so if the edge has some cost or weight, means that that graph is represented as weighted graph. So unweighted graph means there is no cost for any edge. So அந்த edgeக்கு நமக்கு வந்து காஸ்ட் எதுவும் கொடுக்கலனா அந்த கிராஃப் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா unweighted graph னு சொல்றோம். சரியா?
Okay, next one is path. So path can be defined as the sequence of nodes that are followed in order to reach some terminal node from an initial node. Okay. Okay, sorry. ஒரு நோட்ல இருந்து இன்னொரு நோட் ரீச் ஆகுறதுக்கான பாத் நாம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, சப்போஸ் we can reach 3 from 2. ஸோ 3 வந்து நம்ம 2ல இருந்து ரீச் பண்ண முடியும். 2ல இருந்து நம்ம 3 ரீச் பண்ண முடியும். வாட் ஆர் த பாசிபிள் பாத்ஸ்? என்னென்ன பாசிபிள் பாத்ஸ் இருக்கு? ஸோ 2 to 0, 0 to 3. It is one path. ஸோ இந்த பாத் வந்து இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நோடா நம்ம வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றது. That is 2, 0, 3. It represents a path. ஒரு பாத்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. It is a sequence of vertices. Sequence of vertices தான் நம்ம ஒரு பாத் நம்ம வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். சரியா? So for example, 2 to 3 reach ஆகிறதுக்கு there are 3 paths. That is 2, 0, 3 and then 2, 1, 3. Otherwise 2, 0, 1, 3. Okay. So these are the this is what the path is. Okay. The path is a sequence of nodes that are followed in order to reach some terminal node. ஒரு நோட்ல இருந்து இன்னொரு நோட் ரீச் ஆகுறதுக்கான ஒரு பர்டிகுலர் பாத் நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றோம்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் vertices or sequence of nodes நம்ம வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். சரியா? Next one is the length of the path. இந்த பாத்தோட லென்த்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா the number of edges in that path. So அப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாத்தோட லென்த் என்னது? What is the length of this path? இந்த பாத்தோட லென்த் என்னது? 2, 1, 3. 2. That is there are 2 edges are there. So the path of that the length of that path is going to be 2. Okay. So again the second path order length on 2, third path order length on 3 because there are 3 edges are there. Suppose the weights are given means okay. So 1, 2, 3, 4, again 2, 3 like that. If the weights are given means what is the length of the path? First path order length another 2, 1, 3 order length another. The sum of cost Sir. of yes. Yes. Yeah, 2 6. plus Okay. Yeah, that is if it is a weighted graph இருந்ததுன்னா அந்த edges ஓட weights நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். சரியா? edges ஓட weights நம்ம ஆட் பண்ணா that is weighted graph இருந்ததுன்னா edges ஓட weights நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். Suppose if it is the unweighted graph means we got to count the number of edges. Okay, not number of vertices. We got to count the number of edges. Okay, so that is what the length of the path is. The length of the path is the number of edges in that path. The length of the path is number of edges in the path. Suppose the weighted graph now. Okay, so weighted graph are sum of cost of edges. So on the path la irukka edges oda cost நம்ம add பண்ணோம்னா the length of the path in the weighted graph. Okay. Okay, next one is cycle. Okay, cycle is ஒரு கிராஃப்ல சைக்கிள்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சைக்கிள்ன்றது ஒரு பாத் that starts and end at the same vertex. ஒரே வெர்டெக்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி again it ends at the same vertex means that is known as cycle. For example, in this graph, இந்த A என்ற கிராஃப்ல what is the cycle means? So there are some cycles are there. One of the cycle is 2 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் 2, 3, 4 again 2. So it is a cycle. So cycle is a path that starts at one vertex and again ends at the same vertex. Okay. So for example, another cycle என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 4 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா 4 cycle is 4, 4, 3, 7, 6, 5 and 4. It is also another cycle. There are some few more cycles are there. That is 2 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் 2, 4, 5, 6, 7, 3 again 2. So these are the cycles. Okay. Okay. So next one is cyclic graph. So cycle க்கும் cyclic graphic க்கும் difference இருக்கு. So cyclic graph னா என்ன மீனிங்னா if the graph consists of any cycle, ஒரு கிராஃப்ல சைக்கிள் இருந்ததுன்னா அந்த கிராஃப் நம்ம வந்து cyclic graph னு சொல்றோம். If the graph doesn't have any cycle, அந்த கிராஃப்ல எந்த சைக்கிளுமே இல்ல அப்படின்னா அது வந்து acyclic graph னு சொல்றோம். சரியா? So if a graph doesn't have any cycle means that graph is known as acyclic graph. So B in the graphல what is a cycle? B in the graphல ஏதாவது cycle இருக்கா? Is there any cycle in graph B?
Yes, sir. Which one? 2, 3, 4. Arrows mention பண்ணி சொன்னாங்க சார் இல்லையா? Arrows கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து டைரக்டட் கிராஃப். ஸோ 2ல இருந்து 3 போக முடியும், 3ல இருந்து 4 போக முடியும். அகைன் 4ல இருந்து 2 வந்து போக முடியாது பிகாஸ் there is no edge. Okay. So there Okay, is sir. no like. So டைரக்டட் கிராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் எட்ஜஸோட டைரக்ஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அந்த டைரக்ஷன்ல மட்டும் தான் நம்மளால போக முடியும். தட் இஸ் அந்த டைரக்ஷன்ல இருக்க எட்ஜ் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். சரியா? அன்டைரக்டட் கிராஃப் இருந்தா யூ கேன் there is a cycle. ஸோ இந்த கிராஃப்ல செகண்ட் கிராஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா there is no cycle. So it is a acyclic graph. Graph B வந்து பாத்தீங்கன்னா acyclic graph. Graph A is a cyclic graph. Okay. Next one is so simple பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி we got to know what is multiple edges. So multiple edges என்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா the edges that connects the same pair of vertices. So ஒரு edge வந்து same pair of vertices connect பண்ணுச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம multiple edge ன்னு சொல்றோம். சரியா? So for example in the first graph these two edges are known as multiple edges. Okay. Okay, what you sorry able to follow what is multiple edges? So multiple edges na புரியுதுங்களா? Yes, sir. Okay. So that is same edge நம்ம at a time draw பண்ணிருந்தோம். இந்த edge இருந்ததுன்னா it is a multiple edge. Okay. So that is it connect the same vertices. Same pair of vertices connect பண்ணுது. For example directed graph இருந்ததுன்னா so directed graph இருந்ததுன்னா if it connects the same pair of vertices with the same direction இருந்ததுன்னா இது வந்து நம்ம மல்டிபிள் எட்ஜ்னு சொல்லுவோம். ஓகே. ஸோ இந்த ரெண்டு எட்ஜும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் எட்ஜஸ் பிகாஸ் the directions are also same. So directions சேமா இருக்கு. சப்போஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு வெர்டிசஸ் இருக்கு, that is edges இருக்குன்னா these two edges are not parallel edges. சாரி மல்டிபிள் எட்ஜஸ். இந்த ரெண்டு எட்ஜும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் எட்ஜ் கிடையாது. புரியுதுங்களா? ஸோ டைரக்டட் கிராஃபா இருந்ததுன்னா சேம் டைரக்ஷன்ஸ்ல இருக்கு, சேம் பேர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் கனெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா அது வந்து நம்ம மல்டிபிள் எட்ஜ்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லூப். லூப்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் எட்ஜ் தட் கனெக்ட்ஸ் த சேம் வெர்டெக்ஸ். it starts and end at the same vertex. ஒரு லூப்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is a edge that connects sorry it starts and ends at the same vertex. ஒரு சேம் வெர்டெக்ஸ்ல இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா லூப்னு சொல்றோம். இட் மே பி டைரக்டட் ஆர் அன்டைரக்டட் எட்ஜ். ஓகே. ஸோ லூப்புக்கும் சைக்கிளுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? So what is the difference between a loop and cycle? Cycle starting and ending edge with the same node. Yes, vertex and ஒரு vertex start பண்றோம், then it can visit some other vertices and again it has to visit the same vertex. For example, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த first graphல வந்து பாத்தீங்கன்னா this is a cycle. Okay, we are going to start at some vertex and we are going to end at the same vertex. But இந்த particular edge வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா லூப்னு சொல்றோம். Okay. Loop is a single edge. Okay. லூப்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா single edge that connects the same vertex. Okay. Same vertex வந்து கனெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த லூப்னு சொல்றோம். அதுவே பாத் சைக்கிள்ன்றது it is a path that starts at some vertex and ends at the same vertex. Okay. ஒரே வெர்டெக்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதே வெர்டெக்ஸ்ல எண்ட் ஆகிற பாத் நம்ம வந்து சைக்கிள்னு சொல்றோம். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சிம்பிள் கிராஃப். சிம்பிள் கிராஃப்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா a graph which has no loop and multiple edges. So no loop and multiple edges இல்லாம இருந்ததுன்னா லூப்போ அல்லது மல்டிபிள் எட்ஜோ இல்லாம இருந்ததுன்னா அந்த கிராஃப் வந்து சிம்பிள் கிராஃப்னு சொல்றோம். ஓகே. So normally wherever they have defined some graph. Okay. So let us consider some graphs. So அந்த மாதிரி எங்கேயாவது கொடுத்தாங்கன்னா you got to consider it as a சிம்பிள் கிராஃப். ஓகே. சிம்பிள் கிராஃபா தான் நீங்க வந்து எடுத்துக்கணும். புரியுதா? இப்போ எக்ஸாம்ஸ் வந்து அங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க சிம்பிள் கிராஃப்னு, பட் யூ காட் டு கன்சிடர் தட் எக்ஸாம்பிள் as a சிம்பிள் கிராஃப். ஓகே. சிம்பிள் கிராஃப்னா the graph which has no loop and multiple edges. ஸோ மல்டிபிள் எட்ஜஸும் இருக்கக்கூடாது, லூப்பும் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம சிம்பிள் கிராஃப்னு சொல்றோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் adjacency and neighbors. ஸோ ஒரு வெர்டெக்ஸோட adjacent vertex ஆர் நெய்பர்ஸ் நம்ம எதை சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா
அது அந்த வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் போகுதோ அந்த வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் கனெக்ட் ஆகுதோ அந்த வெர்டெக்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அட்ஜசன்ட் ஆர் நெய்பர்ஸ்னு சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏவோட நெய்பர்ஸ் ஆர் அட்ஜசன்ட் வெர்டிசஸ். ஏவோட நெய்பர்ஸ் ஆர் அட்ஜசன்ட் வெர்டிசஸ் எல்லாம் நம்ம எதை சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா பி அண்ட் சி. ஸோ பியும் சி வந்து ஏவோட நெய்பர்ஸ் ஆர் அட்ஜசன்ட் வெர்டிசஸ். ஓகே. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பி அண்ட் சி. அகைன் பி அண்ட் சி. So like that we can define the adjacency. For example, A and D வந்து பாத்தீங்கன்னா it is not adjacent. A and D are not adjacent because there is no edge. ஓகேங்களா? So A and D க்கு வந்து எந்த எட்ஜும் கிடையாது. So it is not adjacent. Okay. Next one is a complete graph. So complete graphக்கும் connected graphக்கும் difference தெரிஞ்சுக்கோங்க. complete graphன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா if a graph consists of edge between every pair of vertices, okay, every pair of vertices in between la if there is a edge irundhuduna adha nama enna solromna complete graph nu solrom. Okay, so if there is a edge between every pair of vertices irundhuduna adha nama enna solromna complete graph nu solrom. புரியுதா? So connected graph என்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா there is a path from there is a path between every pair of vertices. Okay, so ஒவ்வொரு pair of vertices in between path இருந்ததுன்னா that means every vertex is reachable from every other vertex. ஒவ்வொரு vertexல இருந்தும் remaining இருக்க எல்லா vertexும் reachable ஆ இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா connected graph னு சொல்றோம். complete graphன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா if there is a edge between every pair of vertices. So கம்ப்ளீட்னா எட்ஜ் இருக்கணும். கடைசியில அந்த ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு வேணா இந்த ஈல ஓகேங்களா? ஸோ கம்ப்ளீட்டா இருந்ததுன்னா லாஸ்டா இ முடியும். ஸோ தேர் இஸ் எட்ஜ் பிட்வீன் எவ்ரி பேர் ஆஃப் வெர்டிசஸ். ஓகே, எவ்ரி பேர் ஆஃப் வெர்டிசஸ்க்கு இன் பிட்வீன்ல எட்ஜஸ் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த சம் கிராஃப்ஸ் ஐ ஹவ் given which are the graphs are complete. So namely I will take it as 1, 2, 3, 4 and 5. So which graphs are complete graph? 1, 1, 2, 2, 4. 4. 1 to 4. These three graphs are complete graph because there is a edge between every pair of vertices. So ஏல இருந்து ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸ் ரிமைனிங் இருக்க எல்லா வெர்டெக்ஸுக்கும் நமக்கு வந்து எட்ஜ் இருக்கு. ஓகே, ஏல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்கு எட்ஜ் இருக்கு, பிக்கு எட்ஜ் இருக்கு. அதே மாதிரி பில இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஏக்கு சிக்கு, சில இருந்து ஏக்கும் பிக்கும். ஓகே, ஸோ லைக் தட் we can have edge between every pair of vertices. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசிடிக்கு எட்ஜ் இருக்கு, பில இருந்து ACD edges இருக்கு. Like that there is a edge. Same for the fourth graph also. So fourth graphலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா every pair of vertices இருக்கு நமக்கு வந்து என்ன இருக்கும்னா edge இருக்கும். Okay, so one more thing is all complete graphs are connected graphs. So எல்லா complete graphும் கண்டிப்பா நமக்கு வந்து connected graph தான் because we can reach directly from one node to another node. Okay, every complete graph is connected graph but not vice versa. Okay, so graph 3 is connected graph. ஓகேங்களா? So graph 3 வந்து only connected but not complete. என்ன ரீசன் பாத்தீங்கன்னா we can B க்கும் E க்கும் connectivity இல்லைங்க சார். yeah, so there is no edge from B2. So there is no edge. No edge. Like that, there are some more. Okay, some pair of vertices go நமக்கு வந்து edges இல்ல. For example, A to F and then C to F. So like that, there is no edges. Okay, so இது வந்து நம்ம connected graph எப்படி எதனால நம்ம வந்து connected graphனு சொல்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏவுல இருந்து we can reach any vertex. ஏவுல இருந்து B டைரக்டா ரீச் பண்ணலாம். ஏவுல இருந்து C வந்து நம்ம B மூலமா ரீச் பண்ணலாம். B to C like that. ஏவுல இருந்து D ரீச் பண்ணலாம். ஏல இருந்து E ரீச் பண்ணலாம். ஏல இருந்து F நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும் through some path. Okay, so இந்த மாதிரி எந்த vertex எடுத்துட்டீங்கனாலும் we can reach any other vertex. So it is a connected graph. So graph 3 வந்து பாத்தீங்கன்னா connected. Okay, so remember that all complete graphs are connected. Okay, so அப்போ 1 2 3 நமக்கு வந்து as well as complete as well as connected. Okay, 1 2 3 1 2 4 இந்த 3 graphs வந்து பாத்தீங்கன்னா complete as well as connected. Okay,
So next one is graph 3 வந்து பாத்தீங்கன்னா it is only connected. Okay. So graph 5 சொல்லுங்க whether it is connected or complete or anything else. Whether Not it is connected. Connected graph. it is not connected graph. There The is reason no is connectivity between A and D, and also there is no connectivity between C and D. and suppose I'm going to draw these two lines. Okay. Okay. So now this graph is complete or not? Complete graph. Is it complete? No, sir, no. It is directed graph, so there is no edge between E to B. Yeah, there is no edge. In case of And directed also graph, there is no edge between D to B. yeah. So in case of directed graph, you have to consider those directions. For example, if you're considering the okay, this graph. Okay, so this graph is not. Now this graph becomes not a complete graph. So இது வந்து complete graph கிடையாது because A ல இருந்து sorry A ல இருந்து B க்கு edge இருக்கு but there is no edge from A to C. So it is not a complete graph. இந்த edge இருந்தா மட்டும்தான் இதை வந்து நம்ம complete graph னு சொல்லுவோம். So also இப்போ C ல இருந்து B க்கு reach பண்ண முடியும். So yeah, B ல இருந்து C reach பண்ண முடியும், B ல இருந்து A reach பண்ண முடியும். பட் சாரி C ல இருந்து C ல இருந்து A reach பண்ணலாம், C ல இருந்து B reach பண்ணலாம். ஆனா B ல இருந்து you cannot reach C. ஸோ இந்த எட்ஜ் நம்ம ட்ராப் பண்ணோம், அதை சொல்ல இந்த எட்ஜ் ட்ராப் பண்ணோம். ஸோ இப்போதான் நமக்கு வந்து இது கம்ப்ளீட் கிராஃபா மாறும். புரியுதுங்களா? புரியுதுங்களா இல்லையா? Yes, sir. So next one is consider the graph number 5 whether it is not a complete graph because there is no edge from B to A. B to A க்கு edge கிடையாது, நம்ம பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ கம்ப்ளீட் கிராஃபா இருந்ததுன்னா எவ்ரி பேர் ஆஃப் வெர்டிசஸ்க்கு நமக்கு வந்து இது இருக்கணும், எட்ஜஸ் இருக்கணும். ஓகே ஓகே, now tell whether graph 5 is connected or not. It's connected graph, sir. How you are saying? What is a connected graph? Path between every pair of vertices path இருக்கும் சார். பட் வந்து இப்போ A to B இருக்கு, பட் B to A இல்ல. கம்ப்ளீட் கிராஃப் இல்ல நம்ம வந்து முன்னாடியே சொல்லிட்டோம். ஓகே, அதை விட்டுடுங்க. இப்ப கனெக்டட் கிராஃப்க்கு you got to give justification whether we can reach A from E. E ல இருந்து A reach பண்ண முடியுமா? Is there any path? பண்ண முடியாது. No, sir, no. Okay, so we cannot reach A from any vertex, okay, because there is no incoming edge for A. So it is not a connected graph. Okay, so it is also not a connected graph. Okay. So graph 5 is not connected as well as complete graph. Okay. So next one is degree. So degree in we can define undirected graph as well as directed graph. Degree, the number of edges connected to a node or connected to a vertex is called degree. Undirected graph or the number of edges connected to particular vertex. ஒரு வெர்டெக்ஸுக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் நமக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகுதோ அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிகிரின்னு சொல்றோம். புரியுதுங்களா? So for example, so consider the undirected graph. So இதுல what is the degree of 1? So what is the degree of 1? 2, 4, sir. 2. 2. Okay. So degree, I am not asking about adjacency or neighbors. Okay. The number of edges connected to that node. The number of edges is 1 and 2. So 2 edges are there. So the degree of 1 is 2. What is the degree of 3? 3. 3. So degree of 3. 2. Degree of 4 is 4க்கு 3, sir. Yeah, 3. Okay. Okay. So the degree of your node is the number of edges. Undirected graph or the number of edges connected to that node. On the node கூட எத்தனை number of edges connect ஆயிருக்கோ அது வந்து நம்ம டிகிரின்னு சொல்றோம். Okay. So next one is directed graph இருந்ததுன்னா we can define it as two types. One is in degree, another one is out degree. Okay. So in digraph or directed graph or digraph இருந்ததுன்னா
the number of incoming edges வந்து நம்ம in degree ன்னு சொல்றோம், number of outgoing edges வந்து out degree ன்னு சொல்றோம். So இப்போ 100 node எடுத்துட்டீங்கன்னா 100 node எடுத்துட்டீங்கன்னா how many edges are coming to it? 3. 3. Okay, so 100 நோடுக்கு வந்து 3 edges உள்ள வருது. So it is 3. There is no edge going from 1. 1ல இருந்து எந்த எட்ஜும் வெளியில போகல. So it is 0. Okay. So what is the degree of 6? Sorry, in degree and out degree of 6? In degree 2, In sir. degree is 2. No, Yeah, out out degree is 3. Out 3, degree sir. 3. Okay, so 2, 3. Like that we can define the degrees. Okay. So இப்போ எந்த நோடு கொடுத்தாலும் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணோம். For example, 2 எடுத்துட்டீங்கன்னா 2 in degree, 2 out degree. Okay. So like that we can calculate the in degree and out degree. Okay. So it is very useful for solving the problem called the topological starting. Okay. So topological starting problem solve பண்றதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் in degree and out degree கான்செப்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இது நல்லா பார்த்துப்போம். சரியா? Okay. So can you find the in degree out degree for this second graph? இந்த graph ஓட in degree சொல்லுங்க. That is 1 ஓட in degree and out degree சொல்லுங்க. In 1 degree with 0. no in degree, sir. In degree Out 0, degree 1 out degree 3. 3. Yeah, what about 2? 1 in degree, sir. Yeah, 2 one. out degree. Yeah, like that we can calculate. 4 இருந்ததுன்னா 4க்கு வந்து 3, 3. 3 in degree, 3 out degree. Okay. Yes, sir. Okay, so these definitions will be useful. The sum of degrees of all vertices in a undirected graph. So ஒரு undirected graphல இருக்க எல்லா degreesயும் add பண்ணீங்கன்னா it is equal to the twice the number of edges. Okay, the sum of degrees of all vertices. ஒரு undirected graphல இருக்க ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸோட டிகிரிஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இருக்கோ அதை 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா வர ஆன்சரும் அந்த சம் ஆஃப் டிகிரிஸும் நமக்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். இந்த தியரம் நம்ம என்ன சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஷேக்கிங் தியரம் சொல்றோம். திஸ் தியரம் இஸ் நோன் அஸ் ஹேண்ட் ஷேக்கிங் தியரம். எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எட்ஜ்னா எங்க போகும், ஒரு வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து இன்னொரு வெர்டெக்ஸுக்கு போகும். அப்ப இதுல ஒரு டிகிரி ஆட் ஆகும், அதுல ஒரு டிகிரி ஆட் ஆகும். புரியுதா? ஸோ வாட் இஸ் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் அன்டைரக்டட் கிராஃப் எடுத்துக்கிறோம். இதோட சம் ஆஃப் டிகிரிஸ் எவ்வளோ? வாட் இஸ் த டிகிரி ஆஃப் 1? 2. 2 ஓட டிகிரி 3. 3. 4 ஓட டிகிரி 3. 3 and then 3 ஓட டிகிரி 2. 2. இதெல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 10. 10. So how many edges are there? 10 edges. 5. 5. Yeah, Sir, 5 divide by 2. degree. So இங்க கவுண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துரும் 1 2 3 4 5. Okay, so that's it. Okay, so the number of edges, that is the sum of degrees of, it is a formal definition. You have to be remembered at all time. Okay, இந்த definition நீங்க பார்த்த உடனே ஆன்சர் போற மாதிரி இருக்கும். So the sum of degrees of all vertices is twice the number of edges. Okay, so இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த theorem நம்ம வந்து hand shaking theorem சொல்றோம். So the definition ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? So next one is the sum of degrees of all the vertices with odd degree. Okay, is always even. ஒரு கிராஃப்ல, that is ஒரு undirected கிராஃப்ல odd number of degree இருக்க vertices எத்தனை இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈவன் நம்பர்ல இருக்கும். Are you able to understand what it is? Yes, sir. That is ஒரு கிராஃப்ல odd number of degrees இருக்க vertices எத்தனை இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈவன் நம்பர்ல இருக்கும். புரியுதுங்களா? எந்த கிராஃப் எடுத்துட்டீங்கன்னா சரி, இந்த கிராஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுல நம்ம odd number degrees இருக்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப்ல எந்த வெர்டெக்ஸ்க்குலாம் odd number of degrees இருக்கு? 2, 4. 2க்கும் 4க்கும் odd number of degrees இருக்கு. That is 3. 3ன்றது odd number, 3ன்றது odd number. ஸோ அது எத்தனை இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 வெர்டெக்ஸ்க்கு இருக்கு. அது நீ எந்த கிராஃப் எடுத்துட்டீங்கனாலும், எந்த அன்டைரக்டட் கிராஃப் எடுத்துட்டீங்கனாலும் the number of odd degree vertices is even. Number of odd degree vertices எப்பவுமே நமக்கு என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஈவன்ல இருக்கும். இந்த என்ன கான்செப்ட்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு
sum of the degrees are going to be twice the number of edges. Okay, so அப்ப எந்த நம்பரால் நீங்க வந்து twice பண்ணீங்கனாலும் கண்டிப்பா ஒரு ஈவன் நம்பர் தான் கிடைக்கும். ஸோ அப்ப எத்தனை ஆட் நம்பர் ஆட் பண்ணீங்கனாலும் நமக்கு வந்து சாரி ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஆட் நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஈவன் நம்பர் கிடைக்கும். சரியா, அந்த கான்செப்ட் தான். ஜஸ்ட் இது டெஃபினிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The number of odd degree vertices in a undirected graph is even. Okay, the number of so இது actually இந்த லைன் அப்படியே நீங்க மாத்தி எழுதிக்கோங்க. The number of odd degree vertices, the number of odd degree vertices is even. Okay, அதான் fourth லைனா கொடுத்துருக்கோம், சாரி third லைனா கொடுத்துருக்கோம். Okay, so the third line மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா, ஸோ அதே லைன் தான் ரிப்பீட் பண்ணிருக்கோம். The number of vertices with odd degree is always even. Okay. Okay, in the undirected graph, undirected complete graph, how many edges will be there? ஒரு complete graphல எத்தனை edges இருக்கும்? Undirected complete graphல if there are n vertices are there means how many number of edges will be there means n into n minus 1 divided by 2. Okay, so ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, number of edges in a complete graph, undirected complete graph. Okay, so for example இந்த graphல எத்தனை edges இருக்கு, எத்தனை vertices இருக்கு? How many vertices are there? This one. Hello. 4 vertices. 4 vertices. The number of edges is 4 into 3 divided by 2. That is 6 edges. Okay. So the complete graph, undirected complete graph, நமக்கு எத்தனை number of edges இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா n into n minus 1 divided by 2 number of edges should be there. Okay. Okay, sir. Okay, some problems you can solve by using those definitions. A simple graph G has 24 edges. For graph நமக்கு வந்து 24 edges இருக்கு. And the degree of each vertex is 4. ஒவ்வொரு vertex ஓட degree வந்து 4. Find the number of vertices. So அப்ப நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எத்தனை இருக்கும்? எத்தனை number of vertices will be there? டோட்டலா நமக்கு வந்து 24 edges இருக்கு. Okay, so 24 edges இருக்கு. The degree of each vertex is 4. Degree of ஒவ்வொரு vertex on the degree வந்து நமக்கு வந்து 4. Okay, what is the concept? Sum of degrees of all the vertices is sum of degrees of all the vertices என்னது? Twice the Hello? edges are, sir. Twice the edges. How many edges are there? 24 into 22. That is 48 edges. So அப்ப என்னது? இந்த 48ன்றது எதுக்கான ஆன்சர்? Sum of degrees of all the vertices. of all vertices. Yes, sir. So அப்ப எத்தனை vertex இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது. So அதனால அதை நம்ம வந்து என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஒவ்வொரு vertexோட டிகிரி என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. The degree of each vertex is 4ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. So அப்ப டிவைட் பண்ணா என்ன வரும்? n equal to 12. So totally there are 12 vertices will be there. Okay. So can you answer the second problem? The graph contains 21 edges. Okay. So totally 21 edges are there. So 2 into edges போட்டுக்கிறோம். That is 42. 42. So அப்ப நமக்கு என்ன இருக்கணும்? Some vertexes. ஓகேங்களா. So இப்ப n-ன்றது number of vertexன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So n-ன்றது number of vertexனா நமக்கு எப்படி இருக்கணும்? 3 vertex ஓட டிகிரி வந்து 4. ஓகே. So 3 vertex ஓட டிகிரி வந்து 4. ஓகேங்களா. So அப்ப 3 into 4 plus remaining vertices. So அப்ப n-ன்றது வந்து total number of verticesனா remaining எத்தனை vertices இருக்கும்? n minus 3. So n minus 3 into 2. Remaining vertex எல்லாம் 2ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. So அப்ப n minus 3 into 2. So அப்ப இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? 3 into 4 12. So 12 அந்த சைடு கொண்டு போய் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா 13 இருக்கும். So அப்ப n minus 3 that is 2n
minus 6 equal to 30. So 30 அந்த பக்கம் போகும்போது 36 ஆயிடும். அப்ப 2n equal to 36. அப்ப n equal to என்னது? 13. 36. 36. Divide by 2, sir. 18. Okay. So இந்த equation ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்றது ஈஸி தான். ஓகேங்களா? That is 3 வெர்டெக்ஸுக்கு வந்து டிகிரி 4 அவங்க கொடுத்துட்டா ரிமைனிங் இருக்கு. ஸோ தேர்ட் ஒன் சால்வ் பண்ணுங்க பார்ப்போம். Simple graph contains 35 edges, 4 vertices of degree 5, 5 vertices of degree 4, and 4 vertices of degree 3. All other vertices of degree 2. So here we got to find the number of vertices with degree 2. Four vertices of degree 5. So அப்ப என்ன வரும்? 4 vertices of degree 5. 20, Yeah. sir. 20 Plus 20, plus 5 vertices of degree 4. Again 20 20 plus 12, plus 12. Yeah, 4 vertices of degree 3. 12 plus what? sir. அந்த all other verticesங்கிறதுக்கு எப்படி சார் n minus என்ன சார் போடணும்? 1 இல்ல 2n அப்படி போடணுமா சார்? கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலி இப்ப நமக்கு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல வந்து நம்ம n-3 போட்டோம். எதனாலனா டோட்டல் எப்படி நம்பர் சார் n minus 3 போட்டோம் அதுல? ஆக்சுவலா 3 vertices வந்து நம்ம வந்து n-ன்றது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அப்போ 3 வெர்டிசஸ் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே ஆட் பண்ணிட்டோம். 3 into 4ன்றதுக்கு எடுத்துட்டோம். ஸோ அப்போ ரிமைனிங் இருக்க வெர்டிசஸ் எல்லாம் 2 டிகிரி. அப்போ ரிமைனிங் எத்தனை வெர்டிசஸ் இருக்கும்? n-3 into 2. அப்ப இது எல்லா வெர்டிஸையும் மட்டும் ஆட் பண்ணணுமா சார்? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 20, அதாவது இதான் 5 into 4. 5 வெர்டிசஸ் வந்து 4 டிகிரி. And then 4 vertex வந்து 5 degree. And then again 3 vertex வந்து சாரி 4 vertex வந்து 3 degree. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். பிளஸ் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா கேட்கறதே வந்து ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் வித் டிகிரி 2. ஸோ அப்போ டிகிரி 2ங்கிறத மட்டும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் போதும். அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் என்னென்னு எடுத்துட்டாலும் சரி, அல்லது n மைனஸ் இப்போ எத்தனை ஆட் பண்ணிக்கிறோம்? 4, இங்கே ஒரு 5, இங்கே ஒரு அகைன் 4. So n minus இல்ல சார் 5 plus 5 plus 3 4 plus 5 plus 4 sir 13 தானே? yes sir. First இங்க ஒரு 4 5 again 4. Yeah, n minus 13 into 2. இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? இது சால்வ் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? n-ன்றதுல நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? 2n minus 13. ஓகே, யோ சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் கேக்குறேன். சோ இத நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா n க்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் ஆக்சுவலா என்ன? 13 தான் சார். 13 தான் வருது சார். ஓகே, 13 என்ற ஆன்சர் நமக்கு வருது. ஓகேமா, அந்த 13 என்ற ஆன்சர் வருதுங்களா? yes sir. 2n is equal to 26 னு வரும்ல சார். அந்த 70 அதுல போடணுமா சார்? 70 ஓகே 70 plus. சரி, இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. yes sir. அது 20 plus 20 plus 12 plus 22 sir. இல்ல நீங்க சொல்லுங்க, எனக்கு தெரியல. 40 52 அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா 2n minus 26 70 sir. 80 22 வருது சார். யா. So 26 அந்த பக்கம் கொண்டு போனீங்கன்னா 44, that is 22. The 22ன்றது actually என்ன நம்பர்? Total number of even numbers sir. Yeah, இல்ல இது n is the total number of vertices. Okay, yes sir. இப்போ நமக்கு என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா find the number of vertices with degree 2. Okay, so அப்ப நமக்கு வந்து again நம்ம 3 vertices
வந்து இந்த இடத்த 3 டைப்ஸ் ஆஃப் வெர்டிசஸ் நம்ம வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் நமக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க 4 வெர்டிசஸ் வந்து 5 டிகிரில இருக்கு, 5 வெர்டிசஸ் வந்து 4 டிகிரி இருக்கு, அகைன் 4 வெர்டிசஸ் 3 டிகிரி இருக்கு. ஸோ இந்த 13 நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா ரிமைனிங் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? எனக்கு வந்து 22 இருக்கு. ஸோ 22 13 போச்சுன்னா 9 will be the answer. ஓகே சார். சார் இப்போ வந்து 5 + 4 + 3 சொல்லி ஆட் பண்ணி அந்த 22 ஓட மைனஸ் பண்ணணும் அப்படிதானே சார்? ஆமா. எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட டிகிரிஸ் நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி டைரக்டா கொடுத்துட்டாங்க. லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆன்சர் என்னக்கு வந்து நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சது அந்த ஆன்சர் வந்து நம்ம அப்படியே வச்சுட்டோம். என்ன ரீசன் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் கேட்டிருக்காங்க. அதனால அந்த எண்ணை நம்ம அப்படியே வச்சுட்டோம். இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் டிகிரி 2. ஏன்னா ரிமைனிங் இருக்க எல்லா வெர்டெக்ஸ்க்கும் நம்ம வந்து டிகிரி 2 இருக்கிறதா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால அந்த 5 டிகிரி வெர்டிசஸ், 4 டிகிரி வெர்டிசஸ், 3 டிகிரி வெர்டிசஸ்லாம் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு 2 டிகிரி வெர்டிசஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அப்போ வந்து அந்த 9ன்றத நமக்கு வந்து ஆன்சர் வரும். சார் அந்த 2 டிகிரியும் இதோட ஆட் பண்ணணும் அப்படிதானே சார்? எது கூட ஆட் பண்ணணும்? இப்போ 5 + 4 + 3 ஆட் பண்றோம்ல சார், அதோட இந்த 2 அதையும் ஆட் பண்ணணுமான்னு கேக்குறேன் சார். அதோட அதை ஆட் பண்ணி தாம்மா நம்ம வந்து 22ன்றதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். 22ன்றது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ். ஓகே சார். நமக்கு கேட்டிருக்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் வித் டிகிரி 2. அப்ப ஆன்சர் 10ல சார் வருது. 22ல இருந்து 13 எல்லாம் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஓகே, சார் ஒன் 5 செகண்ட். + 4 + 3 னா 12 தானே சார் வருது? 5 + 4 + 4. Read the question again. 3 தான் 4 சார் degree. டிகிரி தானே சார்? No pa, number of. சார் டிகிரி வந்து 5, 4 and 3 தான் சார் இருக்கு. Degree இல்ல, number of vertex. The question is find the number of vertices with the degree 2. So once again I will proceed this problem. So இந்த ப்ராப்ளம் நான் என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா, so we are going to apply that handshaking theorem. Handshaking theorem என்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா sum of degrees of all vertices. So அப்ப டோட்டலா n vertex இருக்கிறத நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம். So டோட்டலா n vertex இருக்கிறத எடுத்துக்கிறோம். Sum of degrees of all vertices is equal to the twice the number of edges. So twice the number of edges வந்து 70. That is நமக்கு 35 edges இருக்கு. Twice the number of edges வந்து 17 எடுத்துக்கிறோம். இப்ப sum of degrees of all vertices. இப்ப n vertexல இங்க நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 4 vertex ஓட டிகிரி, that is 4 vertex ஓட டிகிரி வந்து 5ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So 4 into 5 அதுதான் நம்ம வந்து 20 டைரக்டா எழுதிக்கிறோம். Again 5 vertex ஓட டிகிரி வந்து 4ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Again 20. So அடுத்து 4 vertex ஓட டிகிரி வந்து 3ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. That is 12. ஸோ ரிமைனிங் நமக்கு எத்தனை இருக்கும்? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 வெர்டெக்ஸ் இங்க 5 டிகிரில இருக்கு. ஸோ அகைன் 5 வெர்டெக்ஸ் வந்து 4 டிகிரி இருக்கு. அகைன் 4 வெர்டெக்ஸ் வந்து நமக்கு 3 டிகிரில இருக்கு. ஸோ அதனாலதான் நம்ம இந்த இடத்த என்ன எழுதிக்கிறோம்? 2 into n - 13. எதனால அந்த இடத்த 2 போடுறோம்? நம்ம எதனால அந்த இடத்த நம்ம எதனால அந்த இடத்த நம்ம 2 போட்டோம்? டிகிரி ஆஃப் 2 கண்டுபிடிக்கணும். ரிமைனிங் இருக்க வெர்டெக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து டிகிரி 2 ன்னு டிகிரி கொடுத்துட்டாங்க. 2. All other vertices of degree 2. So அப்ப இதை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா n = 22ன்ற ஆன்சர் கிடைக்குது. ஓகேங்களா? n = 22ன்றது என்னன்றது நம்ம என்னவா எடுத்துட்டோம்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸா எடுத்துட்டோம். அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் வந்து 22. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க நமக்கு கொஸ்டின்ல 4 வெர்டிசஸ் வந்து தட் இஸ் 4 வெர்டிசஸ் வந்து 5 டிகிரி இருக்கு. ஸோ அப்போ அதுல ஒரு 4 கழிச்சிடுறோம். ஸோ -4. அகைன் 5 வெர்டெக்ஸ் வந்து 4 டிகிரி இருக்கு. அப்ப அங்க ஒரு 5 வெர்டெக்ஸ் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 4 வெர்டெக்ஸ் வந்து 3 டிகிரி இருக்கு. அங்க ஒரு 4 வெர்டெக்ஸ் கழிச்சோம். ரிமைனிங் இருக்க வெர்டெக்ஸ் தான் டிகிரி 2. ஏன்னா நமக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் வித் டிகிரி 2 கேட்டிருக்கோம். ஸோ அப்ப இதெல்லாம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும் போது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிமைனிங் 9 என்ற ஆன்சர் நமக்கு வந்து கிடைக்குது. ஓகே, so understood or not? Yes sir. Okay, some more definitions we will see. That is null graph. Null graph is a graph which doesn't have any edges. ஒரு கிராஃப்ல எட்ஜஸ் இல்லைன்னா அந்த கிராஃப் நம்ம வந்து null graph ன்னு சொல்றோம். ஓகே, so null graph is a graph
that has no edges. For example, this is a single graph. So in the graph வந்து எந்த edgesம் இல்ல. So it is a null graph. Okay. So sometimes வந்து confuse ஆயிடும். Null graphன்றது there can be some vertices. Vertices வந்து இருக்கலாம். Edges மட்டும் இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? டெஃபினேஷனா கேட்கும்போது எக்ஸாம்ல டெஃபினேஷனா கேட்கும்போது நம்ம வந்து எட்ஜஸா வெர்டிசஸ் அது கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நல் கிராஃப் இஸ் a graph which has don't no edges. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ட்ரிவியல் கிராஃப். ஸோ ட்ரிவியல் கிராஃப்ன்றது ஒரு சிங்கிள் வெர்டெக்ஸ் மட்டும் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம ட்ரிவியல் கிராஃப்னு சொல்றோம். ஸோ ட்ரிவியல் கிராஃப் இஸ் a graph which has only single vertex. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் disconnected graph. So disconnected graph என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா connected graphக்கான opposite. That is there is no path between every pair of vertices. Every pair of vertices in betweenல suppose path எதுவும் இல்லை, that is ஒரு particular vertexயோ அல்லது ஒரு set of vertexயோ நம்ம வந்து ரீச் பண்ண முடியலன்னா அதை வந்து நம்ம disconnected graph னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ரெண்டும் ஒரே கிராஃப் தான். கன்சிடர் தீஸ் டூ ஆர் த சேம் கிராஃப். ஓகேங்களா? இந்த கிராஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we cannot reach these vertices E, F, G, H. இந்த vertices எல்லாம் நம்மளால A ல இருந்து ரீச் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? So we cannot reach these vertices. So it is a disconnected graph. Okay. For example, so இந்த கிராஃப்ல இங்க ஒரு வெர்டெக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 4. So it is also a disconnected graph. That is we cannot 5. So we cannot reach 5 from any other vertices. எந்த வெர்டெக்ஸ்ல இந்த 5 நம்மளால ரீச் பண்ண முடியாது. So it is a disconnected graph. Okay. So whether this one is a disconnected graph or not. இந்த கிராஃப் வந்து டிஸ்கனெக்டட் கிராஃபா இல்லையா? Disconnected graph, sir. How you are saying? For example, I am going to name these vertices A, B, C, D. How we are saying this is disconnected graph? We can reach any vertex. Sir, A, D க்கு தெரியல sir. No. A we is can not reach connected with D. C is also not connected with C. It's connected graph or not? No, Connected sir. graph. It's not connected graph. Why it is not connected graph? Connected graphனா each vertex வந்து pair of vertices கூட வந்து connect ஆயிருக்கணும். Connected எதை மீன் பண்றீங்க? பாத்தா இல்லையா? Path between every pair of vertices. Path between every pair of vertices இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்ம connected graph னு சொல்றோம். Complete graphனா தான் every pair of verticesக்கு edges இருக்கணும். Whether it is connected or not. You can say like whether we can reach from every other vertex. ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸ்ல வந்து ரிமைனிங் இருக்க எல்லா வெர்டெக்ஸும் ரீச் பண்ண முடியுதான்னு செக் பண்றோம். இப்போ A ல இருந்து D ரீச் பண்ண முடியுமா? முடியாது sir. Yes, sir. Why? Yes sir, yes sir. A, B, There is a C. path. Yes So sir. there is no edge. Okay, it is not complete graph. இது வந்து complete graph இல்ல. ஏனால்னா number of there is no edge between every pair of vertices. So it is not a complete graph, but it is connected because there is a path from A to D. A to D நமக்கு வந்து path இருக்கு. A, B, C, D. அந்த path வழியா போனோம்னா we can reach D. அதே மாதிரி D ல இருந்து A க்கு நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும். D, C, B, A. Whether we can reach A. So it is a connected graph. Okay, it is not a complete graph, it is a connected graph. Okay. So definition கரெக்டானே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. புரியுதுங்களா? Okay sir. So next one is a regular graph. If the degrees of all vertices are same means ஒரு கிராஃப்ல இருக்க எல்லா வெர்டெக்ஸோட டிகிரிஸும் சேமா இருந்ததுன்னா அதை நம்ம வந்து ரெகுலர் கிராஃப்னு சொல்றோம். அந்த சேம் நம்பர் வந்து கேவா இருந்ததுன்னா கே ரெகுலர்னு சொல்றோம். சரிங்களா? ரெகுலர் கிராஃப்னா என்னன்னு புரியுதுங்களா? The degree of all the vertices are same. So degree of all vertices are same. ஒரு
கிராஃப்ல இருக்க எல்லா வெர்டெக்ஸோட டிகிரி வந்து சேமா இருந்ததுன்னா அந்த வெர்டெக்ஸ் அந்த கிராஃப் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ரெகுலர் கிராஃப்னு சொல்றோம். அந்த எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டிகிரி இருக்கோ ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸ்க்கும் அதோட டிகிரி வந்து சேமா தான் இருக்கும். அது என்ன நம்பரோ அந்த நம்பர் வந்து கே ரெகுலர் கிராஃப்னு சொல்றோம். ஓகே ஓகே. So part about the first graph, whether it is regular graph or not. Regular graph. Yeah, it is regular graph. What is the degree of A? 2. 2. B? 2. 3, 2. D also 2. Yeah, it is a 2 regular graph. இது நம்ம என்ன சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா 2 regular graphனு சொல்றோம். Okay. So what about this one? Second graph. Whether it is regular graph or not. Regular graph. So it is a regular graph. That is a 2 regular graph. Okay. Whenever you are saying graph is regular, you can say it is 2 regular or 3 regular or and so on. Okay. And the regular on the regular solidum. Okay. So next one is cycle graph. Okay. Already we got discussed a cyclic graph. What is cyclic graph? Cyclic graph na enna? Already we got discussed. லூப்ன்றது வேறன்னு சொன்னேன். லூப்புக்கும் சைக்கிளுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன். லூப்ன்றது வந்து சிங்கிள் எட்ஜ். யா. சைக்கிள்னா அந்த ஏல இருந்து இப்போ சிக்கு ரீச் ஆகணும், பி சி அந்த மாதிரி மல்டிபிள் எட்ஜஸ் வச்சு ரீச் ஆயிட்டு மறுபடியும் வந்து ஏல வந்து ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் வெர்டெக்ஸ் வந்து சேமா இருக்கும் சார். A path of the starting vertex and ending vertex cycle are is a same. path that's starting vertex and ending vertex are same. Okay. Cyclic graph na enna? Cyclic graph means ஒரு கிராஃப்ல வந்து ஒரு சைக்கிள் இருக்கணும் சார் கிராஃப்ல வந்து. ஒரு கிராஃப்ல சைக்கிள் இருந்ததுன்னா அது வந்து சைக்கிளிக் கிராஃப்னு சொல்றோம். அது எங்க வேணாலும் இருக்கலாம், அதை பத்தி நமக்கு ஒரே கிடையாது. If the graph contains any cycle means that is a cyclic graph. If graph contains no cycle, அந்த கிராஃப்ல சைக்கிளே இல்ல அப்படின்னா it is a cyclic graph. So now we are going to define cycle graph. Okay. ஆல்ரெடி நம்ம சைக்கிளிக் கிராஃப்னா என்னன்னு பார்த்தோம். இப்போ வந்து சைக்கிள் கிராஃப்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிராஃபே நமக்கு வந்து சைக்கிள் மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா புரியும். இந்த கிராஃபே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர் இட் ஃபார்ம்ஸ் எந்த எட்ஜஸும் நமக்கு அதை தவிர வேற எந்த எட்ஜஸும் இருக்காது. ஓகேங்களா? a simple graph of n vertices and n edges forming a cycle. அந்த கிராஃப் என்டையர் கிராஃப் நமக்கு வந்து ஒரு சைக்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது வந்து சைக்கிளிக் கிராஃப். ஸோ செகண்டும் அதே மாதிரி தான் 4 vertices. சப்போஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஏ சைக்கிள் கிராஃப் பட் இட் இஸ் ஏ சைக்கிளிக் கிராஃப். ஓகேங்களா? இந்த எட்ஜ் நீ இன்க்ளூட் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ சைக்கிளிக் கிராஃப் பட் நாட் சைக்கிள் கிராஃப். சைக்கிள் கிராஃபா இருந்ததுன்னா இந்த அந்த கிராஃபே நமக்கு வந்து சைக்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகணும். ஓகேங்களா? ஸோ தட் மீன்ஸ் த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஆல் த வெர்டிசஸ் எல்லா வெர்டிசஸோட டிகிரியும் நமக்கு என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா 2வா இருக்கணும். சைக்கிள் கிராஃப்ல எல்லா சைக்கிள் கிராஃப் என்னன்னு புரியுதுங்களா? எஸ் சார். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் பாத் கிராஃப். ஒரு கிராஃப் வந்து ஒரு லைன் மாதிரி நீங்க எழுதணும்னா அது வந்து பாத் கிராஃப்னு சொல்லுவோம். ஒரு கிராஃபே நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து நம்ம பாத் கிராஃப்னு சொல்றோம். ஓகே. இட் இஸ் ஏ பாத் கிராஃப். ஓகே. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சம்டைம்ஸ் இட் மே பி யூஸ்ஃபுல். பாத் கிராஃப் அண்ட் சைக்கிள் கிராஃப். தட் மீன்ஸ் என்ன கேட்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பாத் கிராஃப்ல the number of vertices with degree 1 எத்தனை இருக்கும் நார்மலா? பாத் கிராஃப்ல நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் வித் டிகிரி 1 டிகிரில எத்தனை வெர்டெக்ஸ் இருக்கும்? 2 சார். 1 டிகிரி 2 வெர்டெக்ஸ் இருக்கும். ரிமைனிங் வெர்டெக்ஸ்க்குலாம் எத்தனை டிகிரி இருக்கும்? 2 டிகிரி இருக்கும். Suppose a path graph have 6 vertices, then how many edges should be there? 4. ஒரு path graphல 6 vertex இருந்ததுன்னா எத்தனை edges இருக்கும்? 5. 12.
5. 5 edges should be there. Okay. So அதுல 2 vertex வந்து single degree இருக்கும், மீதி 4 vertex வந்து 2 degree இருக்கும். Okay. So அதே மாதிரி cycle graphல if there are n vertices means combination should be there. Cycle 2n. I have given some examples too here. Screenல some examples இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சுக்க சொல்லிடலாம்ல. n sir. N. Okay. Cycle graph la if there are n vertices means there is n edges should be there. Okay. For example, if in the 3 vertex 3 cycle graph எடுத்துட்டீங்கன்னா 1 2 3 edges are there, 3 vertices 3 edges. அதே மாதிரி 3 vertices 4 vertices 4 edges, 5 5. Okay. அதே path graph இருந்ததுன்னா n minus 1 edges will be there. Okay. So degree of each vertex in a cycle graph is 2. 2. Okay. So these things you should be remembered. Okay. So next one is bipartite graph. So bipartite graph என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, the vertices of a graph can be divided into 2 set. அந்த கிராஃப்ல இருக்க vertices நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா 2 செட்டா நம்மளால டிவைட் பண்ண முடியும். The edges always going from one set to another set. அந்த சேம் செட்டுக்குள்ளார நமக்கு வந்து எட்ஜஸ் இருக்காது. அப்படி இருந்ததுன்னா, அந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் இருந்ததுன்னா அந்த கிராஃப் நம்ம வந்து பைபார்டைட் கிராஃப்னு சொல்றோம். ஓகே. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர் ஆர் 7 vertices in this graph. ஓகே. ஸோ அந்த வெர்டெக்ஸஸ் நம்ம வந்து 2 செட்டா டிவைட் பண்றோம். தட் இஸ் இங்க வந்து 4 and then இங்க வந்து 3. all the edges are goes from this set to that set. That is இந்த ரெண்டு செட்டுக்கு இன் பிட்வீன்ல தான் நமக்கு வந்து எட்ஜஸ் இருக்கும். சேம் செட்டுக்கு there is no edges. ஏல இருந்து B கோ அல்லது ஏல இருந்து C கோ, ஸோ இந்த செட்டுக்கு நமக்கு எந்த எட்ஜஸும் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா பைபாரடைட் கிராஃப்னு சொல்றோம். ஓகே. ஸோ பைபாரடைட் கிராஃப் is a graph where vertices can be divided into 2 sets. Vertices நம்ம வந்து 2 செட்டா டிவைட் பண்றோம், namely x and y. That is x என்றது ஒரு செட் ஆஃப் vertices, y என்றது another set of vertices. The vertices of set x only join with the vertices of set y. So set x ல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா set y கூட தான் நமக்கு வந்து எட்ஜ் இருக்கும். None of the vertices belonging to the same set join each other. That is same setல இருக்க verticesக்கு எட்ஜஸ் வந்து இருக்காது. இது வந்து நம்ம பைபார்டைட் கிராஃப்னு சொல்றோம். பைபார்டைட் கிராஃப்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹலோ. No sir, no sir. So here which one is the bipartite graph? First one. Okay, first one எப்படி நீங்க வந்து bipartite graphனு சொல்றீங்க? Let me name those vertices. சார் அது இன்னர்ல இருக்கனால அந்த உள்ள இருக்கிறது மட்டும். No, not like that. You got to follow the definition. What is the definition of bipartite graph? We need to divide the vertices into x and y. So அப்ப நம்ம வந்து x and y ன்னு ரெண்டு செட்டா நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணனும், such that there should be an edge from one set to another set. சேம் செட்டுக்கு நமக்கு வந்து எட்ஜஸ் போக கூடாது. சோ அப்ப இதை எப்படி நீங்க வந்து டிவைட் பண்ணுவீங்க? A B C D. ABCD ஒரு செட்டா வச்சுப்பீங்களா? ABCD ஒரு செட்டா வச்சுட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்? ஏவுக்கும் பிக்கும் நமக்கு வந்து எட்ஜ் போகுது. அப்ப சேம் செட்டுக்கு வந்து எட்ஜ் போக கூடாது இல்லையா? அப்ப ஏ இங்க இருந்ததுன்னா பி கண்டிப்பா அங்கதான் இருக்கணும். ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் லெட் மீ ரைட்.
Okay. So now let me name those edges. It is E1, 1, 2, 3 வச்சுக்கிறேன். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. So edge 1 எங்க இருந்து எங்க போகுது? Edge 1 எங்க இருந்து எங்க போகுது? I have named all those edges. Okay. Edgesக்கு நான் வந்து நேம் கொடுத்துட்டேன். 1 2 3 நேம் கொடுத்துருக்கேன். So இப்போ edge 1 வந்து எங்க இருந்து எங்க போகுது? A ல இருந்து B சார். A to A B. ல இருந்து B அப்புறம் A to B. 2 வந்து A to D. 3 3 D to C சார். 3 அப்புறம் to மாத்தி C. Yes. 4 4 வந்து B to C இல்லைன்னா C to B. C to B. Okay. C to B, C to B. C to B. Next 5 A to A E. Yeah, A to E. 6 B to F. F to B. B. Anything. Okay. Okay. Next one is 7 H to C sir. C to H. to C. Okay. 8 D to G or D G to G. 9 G E to E to G. Yeah, it is 9 E to G. Then Okay. E to F sir. E to F. E to F on the 10. Okay. F 11 to F to H. 12. Then G to H. Yeah, G to H. So now, so இப்போ இந்த மாதிரி நம்மளால பிரிச்சு எழுத முடிஞ்சதுன்னா ஓகேங்களா? நான் புரியுதா இல்லையா? ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கிராஃப் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டைரக்டா இந்த மாதிரி கிராஃப் கொடுத்தாங்கன்னா இதை பார்த்தோன்னே நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா? இட் இஸ் பைபாட் கிராஃப். ஏன்னா இந்த செட்ல இருந்து இந்த செட்டுக்கு எட்ஜஸ் போகுது. தட் இஸ் சேம் செட்ல தட் இஸ் நோ எட்ஜஸ். ஓகே. இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் கொடுத்துட்டாங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ரைட் லைக் திஸ். ஓகே. ஸோ இது வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தட் இஸ் நோ தியரம்ஸ் ஆர் ஃபார்முலாஸ் ஃபார் தட். ஓகேங்களா? ஸோ பை ப்ராக்டிஸ் ஒன்லி யூ கேன் டூ திஸ். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி 2 செட்டா எழுதிட்டு சேம் செட் ஆஃப் வெர்டிசஸ்க்கு நம்ம சேம் செட்ல அங்கேயும் எட்ஜஸ் போகலன்னா அது வந்து நம்ம பைபாட் கிராஃபா எழுத சொல்ல முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ த கிராஃப் பி இஸ் த கிவன் கிராஃப் இஸ் இந்த கிராஃப் வந்து பைபாட் கிராஃப். ஸோ வாட் அபவுட் திஸ் கிராஃப்? இந்த கிராஃப் நம்ம வந்து பைபாட் எழுத முடியுமா? ஃபார் தட் யூ கேன் நேம் சம் நம்பர், நேம் தோஸ் வெர்டிசஸ் A B C D E F. Whether it is bipartite graph or not. இப்போ ஏ ஒரு செட்டா எடுத்துட்டீங்கன்னா அது கூட கனெக்ட் ஆகுதுன்னா இன்னொரு செட்டு கொண்டு போயிடுங்க. ஏ கூட கனெக்ட் ஆகுது எது? D F. F வந்து இன்னொரு F அதுக்கு அந்த எட்ஜஸும் டிரா பண்ணிக்கிறோம். ஏல இருந்து பிக்கு அதே மாதிரி ஏல இருந்து எஃப்க்கு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் இது மூணு முடிச்சிட்டோம். இப்போ பில இருந்து எங்கெல்லாம் அங்க எட்ஜஸ் போகுது? சிக்கு மட்டும் போகுது. அப்ப சி வந்து இன்னொரு செட்ல போட்டுக்கோங்க. இந்த செட்ல போட்டீங்கன்னா பிசிக்கு எட்ஜ். நெக்ஸ்ட் எஃப்ல இருந்து எங்க போகுது? இக்கு போகுது. வந்து அப்ப இந்த செட்ல தான் போட முடியும். ஓகே. எஃப் டு இ எட்ஜ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செட்ல Y செட்ல E to D. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால எழுத முடியும் சரிங்களா? ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ எ பைபாட் கிராஃப். ஸோ இதுல இருந்து நம்ம ஒரு தியரம் நம்ம அரைவ் பண்றோம். ஸோ பிஃபோர் தட் ஐ வில் ஆஸ்க் ஒன் மோர் திங். A cycle graph with 4 vertices. Cycle graph with 4 vertices எப்படி இருக்கும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Cycle graph with 4 vertices என்ன ஷேப்ல இருக்கும்? cyclic graph. Cycle graph with 4 vertices வந்து இப்படி இருக்கும். That is rectangle or square shape la irukum. Is it okay? Yes sir. Whether this is bipartite graph or not?
எஸ் சார். ஒரு இது இன்னொரு சைடுல எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பிரிக்கலாம்ல சார்? A இப்ப இங்க எழுதிக்கிறீங்க, B இங்க எழுதிக்கிறீங்க, C and then D. ஓகே, இப்போ A வந்து இங்க எழுதிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிசி அந்த சைடு எழுதுங்க சார், ஒய் சைடுல. வந்து D. அப்புறம் டி வந்து எக்ஸ் சைடு. ஓகே, ஏவுக்கும் பிக்கும் எட்ஜ் இருக்கு, ஏவுக்கும் சிக்கும் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டி டு பி சி. ஒரு இது சார். Okay, I will. So a cycle graph with 5 vertices. Can you draw the cycle graph with 5 vertices? Now you tell whether that vertex is whether that graph is bipartite or not. So it is a cycle graph with 5 vertices. So Yes, sir. B, C, C, D. So can you say whether it is a bipartite graph or not? It's a bipartite graph, sir. So can you define set X and Y? Yes, sir. A in set X. Wait a second. Sorry. So Y X side என்ன எடுக்கிறீங்க? A. அப்புறம் Y ல வந்து B and C. So B and C. Okay. Then அப்புறம் X ல வந்து D. X ல வந்து D எழுதிக்கிறீங்க. Okay. Then Y ல வந்து E. So Y ல வந்து E கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். There is a edge from E to C. Oh, EC to E இங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா E to D க்கு D2. So it is not a இருக்கு. Not a bipartite graph. So from this we can arrive one theorem that a only cyclic even numbers. Yeah, a cyclic graph with even number of vertices always bipartite. Okay, a cyclic graph with odd number of vertices is not a bipartite graph. Okay. Yes, sir. These definitions you ought to remember. Okay. The bipartite graphனா நமக்கு வந்து டைரக்டா இந்த மாதிரி ரெண்டு செட்டா கொடுத்துட்டு எட்ஜஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி கிராஃப்ல வந்து உங்களால பைபேட்டட் அரைவ் பண்ண முடியுதான்னு செக் பண்ணிக்கணும். சரியா? ஸோ பார்த்தோன்னே சொல்ல முடியாது. ஸோ அதுதான் அங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பைபேட்டட் கிராஃப்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பைபேட்டட் கிராஃப்னா இங்க இருக்க எல்லா வெர்டெக்ஸ்ல இருந்தும் அங்க இருக்கிற செகண்ட் செட்ல இருக்க எல்லா வெர்டெக்ஸ்க்கும் எட்ஜஸ் இருந்ததுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெண்டுல இருந்து இந்த மூணுக்கும், அதே மாதிரி இந்த ரெண்டுல இருந்து இந்த மூணுக்கும் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இதை நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பைபேட்டட் கிராஃப்னு சொல்றோம். புரியுதுங்களா? Yes, sir. So next one is planar graph. So planar graph is a graph that we can draw in a plane such that no two edges of it cross each other. நம்ம ஒரு கிராஃப்ல இருக்க எட்ஜஸ் எல்லாம் டிரா பண்ணும்போது அது கிராஸ் ஆகாத மாதிரி நம்மளால டிரா பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா பிளானர் கிராஃப்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் so the first one is a planar graph. இது வந்து நம்ம பிளானர் கிராஃப்னு சொல்றோம். தட் இஸ் இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கிராஸ் ஆகாத மாதிரி நம்மளால டிரா பண்ண முடியும். இஃப் there is a edge from B to D னா இதுவும் வந்து again we can draw like this. Okay, if there is a edge from C to E இதுவும் இருந்ததுன்னா இதுவும் again நமக்கு வந்து பிளானர் கிராஃப் தான். if there is a edge from D to A, இப்போ D to A ன்ற ஒரு எட்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த எட்ஜை நம்மளால கிராஸ் பண்ணாம நம்மளால டிரா பண்ண முடியுமா? if there is a edge from D to A, D ல இருந்து ஏக்கு எட்ஜ் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம வந்து கிராஸ் ஆகாத மாதிரி டிரா பண்ண முடியுமா? தட் இஸ் another edge கிராஸ் ஆகாத மாதிரி டிரா பண்ண முடியுமா? முடியாது சார். E இருக்கு. So that is not a planar graph. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த எட்ஜை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணோம்னா அது வந்து planar graph கிடையாது. ஸோ பட் these are all planar graphs. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ அடிஷனலாக நான் 2 edges இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். Still it is a planar graph. So whether the second one is planar graph or not? Planar graph தான் சார். Yes. How you are saying? எந்த எட்ஜஸையும் கிராஸ் பண்ணி போகல சார், டைரக்டா போயிருக்கு. Yeah, it is crossing now. Here. சார் அங்க எதுவும் வெர்டெக்ஸ் கொடுக்கல சார். Here.
edges are crossing now, like that we can here also we can try add that edge now. For example, A to D. எஸ் சார் ஆட் பண்ண முடியும். So இங்க ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன ஆயிடுன்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல எட்ஜ் கிராஸ் ஆகல, இந்த எட்ஜ் கிராஸ் தான் நம்ம வந்து சொல்றோம். ஓகே சார். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி கிராஸ் ஆகாம உங்களால டிரா பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதை வந்து நம்ம பிளானர் கிராஃப்னு சொல்றோம். whether this is planar graph or not. நாட் அ பிளானர் கிராஃப். பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் a planar graph. ஸோ என்ன மீனிங்னா இந்த எட்ஜை நம்ம இப்படி கூட டிரா பண்ணலாம். ஓகேங்களா? B to D இந்த மாதிரி கூட டிரா பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டிரா பண்ணியிருந்தோம்னா நமக்கு என்ன இருக்காது, இது இது வந்து கிராஸ் பண்ணியிருக்காது. கிராஸ் ஆயிருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் a planar graph. ஓகே ஓகே சார். ஓகே ஸோ இட் இஸ் a planar graph. ஸோ பட் நம்ம டிரா பண்ணும் போது அது கிராஸ் பண்ணி டிரா பண்ணிருக்கோம். அதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த சைடு அதே மீனிங் தான். இப்போ நம்ம இந்த எட்ஜ் நீங்க இங்க டிரா பண்ணாலும் சரி, அல்லது நான் டிரா பண்றதுக்கு மாதிரி டிரா பண்ணாலும் சரி, சேம் மீனிங் தான். அதுக்கு என்ன மீனிங், தேர் இஸ் எட்ஜ் ஃப்ரம் B to D. ஸோ B to D க்கு எட்ஜ் இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த இது லைன் நீங்க வந்து பிசிக்கலா எங்க டிரா பண்றீங்கிறது இட் இஸ் நாட் எ மேட்டர். ஓகேங்களா? வெதர் வி கேன் டிரா தட் லைன் வித்வுட் கிராசிங் அனதர் லைன், அனதர் எட்ஜ். ஸோ அந்த மாதிரி டிரா பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது வந்து நம்ம பிளானர் கிராஃப்னு சொல்றோம். ஓகே ஓகே சார். So some of the key points to be remembered: edge set of a graph can be empty, but the vertex set of a graph cannot be empty. Okay, edge set empty இருந்ததுன்னா அந்த கிராஃப் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஒரு கிராஃபோட எட்ஜ் வந்து எதுவுமே இல்லை, எந்த எட்ஜும் இல்லை ஒரு கிராஃப்ல. some vertices are there. அந்த கிராஃப் நம்ம என்ன சொல்றோம்? null graph. Yeah, that is a null graph. Okay, so ஒரு கிராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா ஒரு வெர்டெக்ஸ் ஆச்சும் இருக்கணும். எட்ஜஸ் இருக்கலாம், இல்லாம கூட இருக்கலாம். ஓகேங்களா? there can be any number of edges, at least one, but the number of any number of vertices, at least ஒரு வெர்டெக்ஸ் ஆச்சும் நமக்கு வந்து இருக்கணும். எட்ஜஸ் கண்டிப்பா எட்ஜஸ் நமக்கு இல்லாம இருந்தா கூட ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகேங்களா? so that is a graph. ஓகேங்களா? every polygon is a two regular graph. பாலிகன்னா என்னது ஆக்சுவலி? பாலிகன் கிராஃப். பாலிகன்னா எது? பாலிகன்னா நம்ம நார்மலா என்ன சொல்லுவோம்? ஃபைவ் வெர்டிசஸ் இருக்கும் அதானே சார்? யா, தட் இஸ் இதுவும் ஒரு பாலிகன் தான். பட் த நேம் ஆஃப் தட் பாலிகன் இஸ் ட்ரையாங்கிள். ஓகே, 4 வெர்டெக்ஸ் இருந்ததுன்னா ரெக்டாங்கிள் ஆர் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ 5 இருந்ததுன்னா ஸோ அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நேம் இருக்கும். ஸோ 5 இருக்கிறது அதுக்கு மேலே இருக்கிறது நமக்கு நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதால அதனால நம்ம வந்து பாலிகன்ஸ் ரிமைனிங் இருக்கிறதான் பாலிகன் ஷேப்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ சம் நேம் ஷுட் பி தேர். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து பாலிகன்ஸ் தான். ஓகேங்களா? இந்த பாலிகன் கிராஃப்ஸ் எல்லாமே நமக்கு நார்மலா என்ன இருக்கும்? அது வெர்டெக்ஸோட டிகிரிஸ் நார்மலா என்ன இருக்கும்? 2. Okay. So that is a 2 regular graph, and polygon graphs are also known as the polygon graphs எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? What is the regular graph? That is சொல்லிட்டோம். வேற நேம் என்ன சொல்லலாம்? cycle graph. Yeah, it is cycle graph. Okay, every complete graph with n vertices, complete graph with the n vertices வந்து n-1 regular. ஓகேங்களா? So for example 4 இது வந்து 4 vertices are there. complete graph இருந்ததுன்னா there should be edge between every pair of vertices. So இது வந்து நம்ம வந்து complete graph னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? So it is a complete graph. So ஒரு complete graph இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸோட டிகிரி நமக்கு என்னவா இருக்கும்? இதோட டிகிரி என்னது? கம்ப்ளீட் கிராஃப்னா என்னது? 3 சார்? 1 2 3. கம்ப்ளீட் கிராஃப்னா நார்மலா என்னது? n வெர்டெக்ஸ் இருக்க கம்ப்ளீட் கிராஃப்னா என்ன இருக்கும் நார்மலா? அந்த வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து ரிமைனிங் இருக்க எல்லா வெர்டெக்ஸ்க்கும் எட்ஜ் போகும். நார்மலா அப்ப என்ன இருக்கும்? n. ஓகே, சோ ஒரு கம்ப்ளீட் கிராஃப்னா என்ன மீனிங்? ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸ்ல இருந்தும் ரிமைனிங் இருக்க எல்லா வெர்டெக்ஸ்க்கும் எட்ஜஸ் இருக்கணும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிரும்? n-1 edges will be there. n vertices இருந்ததுன்னா n-1 edges will be there. ஸோ ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸுக்கும். ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் தான் நம்ம வந்து டிகிரின்னு சொல்றோம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் இஸ் n-1 டிகிரி. ஓகேங்களா? ஸோ ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸ்க்கும் n-1 டிகிரி இருக்கும். ஸோ அப்போ எல்லா வெர்டெக்ஸோட டிகிரியும் n-1 ஆகுதுன்னா அது வந்து n-1 ரெகுலர் கிராஃப்னு சொல்லுவோம். ஓகே, next thing is every regular graph need not be a complete graph. So இப்போ அது வந்து கம்ப்ளீட் கிராஃபா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ 2 ரெகுலரா இருந்தாலும் அது வந்து சைக்கிள் கிராஃபா கூட இருக்கலாம்,
cycle graph need not be a complete graph. ஓகேங்களா சார் cycle graph வந்து 2 ரெகுலர். அந்த 2 ரெகுலர் கிராஃப் வந்து கம்ப்ளீட் கிராஃபா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. ஓகேங்களா தட் இஸ் கம்ப்ளீட் கிராஃப் எல்லாமே ரெகுலர் கிராஃப் தான் வித் n-1 டிகிரி இருக்கும் எல்லா வெர்டெக்ஸுக்கும். பட் இட் இஸ் நாட் வைஸ் வெர்சா. ஓகே அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நாட்? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next one is graph representation. So whenever we are discussing about graph, ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கிராஃபை நம்ம எப்படி நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமிங்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நார்மலி காமன்லி there are two ways to represent a graph. Okay, so what are the graph application? The time complexity varies based on this adjacency matrix. ஓகேங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It is a common statement that for example any algorithm, for example Digistas or minimum spanning tree, இந்த மாதிரி எந்த algorithm கேட்டாலும் they might have mentioned like if the graph is represented by using matrix or the graph is represented by using adjacency list. ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு. ஓகேங்களா ஸோ நார்மலா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்ல தட் இஸ் adjacency மேட்ரிக்ஸா ஒரு கிராஃப் நம்ம வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருந்தோம்னா ரன்னிங் டைம் நார்மலா நமக்கு என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா n ஸ்கொயர்ன்றது தட் இஸ் b ஸ்கொயர்ன்றது நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ். ஓகேங்களா அது adjacency லிஸ்டா இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி e log b. ஓகேங்களா ஸோ e log b. ஸோ இந்த இதுதான் வந்து டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டியா இருக்கும். சரிங்களா ஸோ அந்த அல்காரிதம்ஸ் பார்க்கும்போது நான் சொல்றேன் அந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஸோ நார்மலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு கிராஃபை எதுக்காக நம்ம வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, கிராஃப் நார்மலா எதுக்காக நம்ம வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல கிராஃப்ஸ் படிக்கிறோம். So it is used to represent many computer science problems. ஓகேங்களா ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல இருக்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு கிராஃபா நம்மளால ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட்வொர்க்கிங் ப்ராப்ளம்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெதர் வி கேன் ரீச் பர்டிகுலர் நோட் ஆர் நாட், ஒரு நோடு நம்மளால ரீச் பண்ண முடியுமா அல்லது அந்த நோடுக்கான கனெக்டிவிட்டி இருக்கா இல்லையா, இதெல்லாம் செக் பண்ணோம்னா அந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனை நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு கிராஃபா ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். ஈச் நோட் இஸ் ரெப்ரசென்டட் அஸ் ஒவ்வொரு அந்த அந்த பர்டிகுலர் நெட்வொர்க்ல இருக்க ஒவ்வொரு டிவைஸையும் ஒரு வெர்டெக்ஸா நம்ம வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். அந்த நோடுக்கு இன்பிட்வீன் இருக்க லிங்க் வந்து நம்ம எட்ஜஸா ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். ஸோ அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா we can make some calculations to find out the shortest route. இதெல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். தட் இஸ் so we got to represent that கிராஃப் சரி ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம வந்து கிராஃபா ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும். அந்த கிராஃபை நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங்ல எப்படி நம்ம வந்து கொண்டு வரலாம். ப்ரோக்ராமிங்ல நீங்க வந்து கிராஃபை டயக்ராமா டிரா பண்ணி அந்த டயக்ராம்ல இருந்து நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப நம்ம வந்து we got to follow some data structure. இந்த ப்ரோக்ராமிங்ல இருக்க தட் இஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல இருக்க சம் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். தட் இஸ் அரேவா இருக்கலாம் அல்லது சம் லிங்க் லிஸ்டா இருக்கலாம். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி we got to represent somehow we got to represent the graph in an data structure. ஓகேங்களா that is in an linear structure, that is arrays or some linked list. ஓகேங்களா ஒரு அரேவா அல்லது லிங்க் லிஸ்டா நம்ம வந்து ஒரு கிராஃபை ரெப்ரசென்ட் பண்ணனாதான் அதுக்கான ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம வந்து எழுத முடியும். சரிங்களா commonly graph is represented by using two ways. One is adjacency matrix, another one is adjacency list. ஓகேங்களா adjacency matrix பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் புக்ஸ்ல சம் ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ காமனா என்ன எடுத்துக்கணுன்றது ஃபைனலா சொல்றேன். ஸோ அன்டைரக்டட் கிராஃபா இருந்தா there is no problem. ஓகேங்களா ஸோ அன்டைரக்டட் கிராஃபா இருந்ததுன்னா adjacency matrixல நம்ம வந்து டைரக்டா எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எட்ஜ் இருந்ததுன்னா 1, எட்ஜ் இல்லைன்னா 0. தட்ஸ் இட். ஓகே புரியுதா இல்லையா? adjacency matrixல எப்படி நம்ம ஒரு கிராஃபை ரெப்ரசென்ட் பண்றோம், தட் இஸ் அன்டைரக்டட் கிராஃப் எப்படி நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா if there is a edge, ஓகேங்களா எட்ஜ் இருந்ததுன்னா 1 ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். if there is no edge we have to represent 0. okay for example இப்போ we go to represent by using n cross n matrix. so n cross n matrix வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணனும். sorry இதுல என்னன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ். ஓகே என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ். ஸோ இப்போ நமக்கு எத்தனை வெர்டிசஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 5 வெர்டிசஸ் ஆர் தேர். தட் இஸ் ABCDE. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ரோக்கும் நம்ம வந்து ABCDE நேம் நம்ம வந்து கொடுத்துக்கிறோம். then we got to assign 0 or 1. ஓகே if the edge இருந்ததுன்னா 1 ன்னு போட்டுக்கிறோம், edge இல்லைன்னா 0 ன்னு போட்டுக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A to A க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா there is no edge, that is 0 ன்னு போட்டுக்கிறோம். A to B க்கு வந்து edge இருக்கு,
ஸோ அதனால 1ன்னு போட்டுக்கிறோம். A2Cக்கு நமக்கு வந்து எட்ஜ் இல்லை, 0ன்னு போட்டுக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுங்களா? எஸ் சார். So it is the adjacency matrix for undirected graph. Okay. So if it is a directed graph, okay, that is if it is a if it is a unweighted graph, that is இந்த graph நம்ம என்ன சொல்லலாம்னு பாத்தீங்கன்னா unweighted undirected graph. Okay. So this graph is unweighted as well as undirected graph. Are you able to understand or not? Yes sir. Unweighted and undirected graph இருந்தனா இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் யூஸ் பண்ணோம். இந்த no need to confuse that. weight கொடுத்திருந்தாங்கன்னா ஒரு மாதிரி கொடுக்கணும். weight இல்லனா நீங்க இந்த ஃபார்மட் வந்து யூஸ் பண்ணி zeros and ones யூஸ் பண்ணி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is also a unweighted graph. So unweighted graph இருந்ததுன்னா again this represents the vertex names, this also represents the vertex names. பை கிராஸ் பை மேட்ரிக்ஸ் போறோம். எட்ஜ் இருந்ததுன்னா 1ன்னு போட்டுக்கிறோம், எட்ஜ் இல்லைன்னா 0ன்னு போட்டுக்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து 0 to 1க்கு எட்ஜ் இருக்கு, ஸோ தட் இஸ் 1. அண்ட் தென் 1 to 2க்கு எட்ஜ் இருக்கு, 1ன்னு போட்டுக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதே 1 to 0க்கு எட்ஜ் இருக்கா? நோ சார். 1 to 0க்கு எட்ஜ் இல்ல. ஓகேங்களா? அதனால 0 to 1க்கு எட்ஜ் இருக்கு, 1 to 0க்கு there is no edge. ஸோ அதனால 1 to 0க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல 0ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிப்போம். அதே அன்டைரக்டரா இருந்ததுன்னா ரெண்டு இடத்தையும் நம்ம வந்து போட்டிருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A to Bக்கும் 1 போட்டிருப்போம், அண்ட் தென் B to Aக்கும் 1 போட்டிருப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ B to Aக்கும் 1 போட்டிருப்போம். சரியா? இதை வந்து அன்டைரக்டடுக்கும் டைரக்டடுக்குமான டிஃபரன்ஸ். ஓகே. So next one is weighted graph. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்க கிராஃப் வந்து வெயிட்டட் கிராஃபா இருந்ததுன்னா சம் புக்ஸ்ல என்ன ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எட்ஜ் இருந்ததுன்னா அந்த எட்ஜோட வெயிட் வந்து போட்டிருப்பாங்க. புரியுதுங்களா? எட்ஜ் இருந்ததுன்னா எட்ஜோட வெயிட் போட்டிருப்பாங்க, எட்ஜ் இல்லைன்னா 0ன்னு எடுத்துப்பாங்க. ஓகேங்களா? எட்ஜ் இல்லைன்னா 0ன்னு எடுத்துப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இந்த கிராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் அட்ஜசன்சி மேட்ரிக்ஸ், நம்ம அட்ஜசன்சி மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் த வெயிட்டட் கிராஃப் இஸ் A to E வந்து பாத்தீங்கன்னா 2. ஓகே. ஸோ A to E வந்து 2 அண்ட் தென் A to B வந்து 3. ஸோ ரிமைனிங் வந்து A ல இருந்து வேற எங்க எட்ஜஸ் போகல, அதனால நம்ம என்ன போட்டுக்கிறோம்னா 0 போட்டுக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அதே மாதிரி B to B க்கு வந்து பார்க்கும்போது B to A க்கு வந்து 3, B to C க்கு வந்து 1. ஓகே. இது புரியுதுங்களா? எஸ் சார். adjacency matrix for weighted graph எப்படி போடுறோம்னா if there is a weight நமக்கு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த weight வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கிறோம். எட்ஜஸ் இல்லைன்னா 0 போட்டுக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ சேம் இதுவும் அதே தான். ஓகேங்களா? ஓகே. இந்த ஃபோர்த் ஒன் ரெப்ரசன்டேஷன் பாருங்க. இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் நம்ம வந்து என்ன யூஸ் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா 0க்கு பதிலா என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்னா இன்ஃபினிட்டி வந்து யூஸ் பண்றோம். புரியுதுங்களா? எட்ஜ் இருந்தது சொல்றேன், ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க. இதுல எது நம்ம வந்து ஃபைனலா யூஸ் பண்ணா பெட்டர்ன்றதை நான் சொல்றேன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெயிட் இருந்ததுன்னா 2ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. தட் இஸ் வெயிட் இருந்ததுன்னா அந்த வெயிட் வந்து எடுத்துக்கிறோம், வெயிட் இல்லைன்னா நம்ம வந்து இன்ஃபினிட்டின்னு எடுத்துக்கிறோம். புரியுதுங்களா? எதனால நம்ம வந்து 0க்கு பதிலா இன்ஃபினிட்டி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நார்மலா நம்ம வந்து எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் கிராஃப் ரெப்ரசன்ட் வெயிட்ன்றது நார்மலா எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? வெயிட்ன்றது நார்மலா எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? ஒரு கிராஃப்ல நம்ம வெயிட்டோ அல்லது காஸ்டோ கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நார்மலா எதை நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு கொடுப்போம்? இது ஆக்சுவலா என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்? இந்த பாத்தோட காஸ்ட். ஓகேங்களா? பாத்தோட லென்த்தோ அல்லது காஸ்டோ தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி 5ன்றது கொடுப்போம். சரிங்களா? அதுக்கு என்ன மீனிங்னு பாத்தீங்கன்னா 1ல இருந்து 2 நம்ம வந்து ரீச் ஆகணும்னா அதோட காஸ்ட் வந்து 5. நம்ம வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு 5 rupeesன்னு எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். 1ல இருந்து 2 ரீச் ஆகணும்னா நம்ம அதுக்கான காஸ்ட் எவ்வளவு? 5. அதே மாதிரி 1ல இருந்து 4 ரீச் ஆகணும்னா அதோட காஸ்ட் என்னது? 6. 6னா 6 rupees ஆகுறத நம்ம வந்து அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு எட்ஜ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 to 0க்கு நமக்கு வந்து எட்ஜ் இல்லை. புரியுதுங்களா? 3ல இருந்து 0 போறதுக்கு நமக்கு என்ன கிடையாது? எட்ஜ் இல்ல. ஆக்சுவலி பார்த்தே இல்லையா? வேற ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். இப்ப 3 to 4 போறதுக்கு நமக்கு என்ன 3 to 4க்கு பார்த்தோம்ல.
0 to 3 போறதுக்கு there is no edge. ஓகேங்களா? எஸ் சார். 0 to 3 போறதுக்கு எட்ஜ் நமக்கு இல்ல. அதோட காஸ்ட் நம்ம வந்து 0ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதோட காஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம்? 0ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கான மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 0 காஸ்ட்ல 0ல இருந்து 3 நம்மளால ரீச் ஆக முடியும்னு அர்த்தம். நம்ம ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்கும்போது 0 காஸ்ட்ல 0ல இருந்து 3 நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும்னு அர்த்தம். அப்ப நம்ம கால்குலேஷன் போடும்போது நம்ம நார்மலா என்ன எடுத்துப்போம்? காஸ்ட் வந்து மினிமமா இருக்கிறது தான் எடுத்துப்போம். ஓகேங்களா? அப்ப இன்ஃபினிட்டிக்கு பதிலா 0 யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆயிடும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலான காஸ்ட் வந்து 2. ஓகேங்களா? ஆக்சுவலா என்னது 0ல இருந்து 3க்கு நமக்கு வந்து எட்ஜே கிடையாது. ஆனா காஸ்ட் நமக்கு என்ன எடுத்துக்கும்? 0ன்னு எடுத்துக்கும். அப்ப நமக்கு வந்து நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் வந்து தப்பாகன்றதுனால நம்ம நார்மலா என்ன எடுத்துக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டின்னு எடுத்துக்கிறோம். புரியுதுங்களா? ஓகே சார். That is, it is not the common way. So you got to follow this. ஓகேங்களா? இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். That is some கால்குலேஷன்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். That is வெயிட்டட் கிராஃபா இருந்ததுன்னா வெயிட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதோட வெயிட்டட் கிராஃப் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது எட்ஜ் இருந்ததுன்னா அதோட காஸ்ட் எடுத்துக்கணும். எட்ஜ் இல்லைன்னா இன்ஃபினிட்டின்னு எடுத்துக்கணும். புரியுதுங்களா? ஓகே சார். அன்வெயிட்டடா இருந்தா there is no issue 0 or 1. ஓகே. ஸோ அன்வெயிட்டடா இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன மீனிங்னு பாத்தீங்கன்னா எட்ஜ் இருக்கா இல்லையா அதுதான் நம்ம வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். ஓகேங்களா? அன்வெயிட்டடா இருந்ததுன்னா we are representing with எட்ஜ் இருக்கா இல்லையா. ஓகே. 0 or 1னா either edge is there or not. ஓகே. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்றோம். அதே டைரக்டட் கிராஃபா இருந்ததுன்னா சாரி வெயிட்டட் கிராஃபா இருந்ததுன்னா அதோட காஸ்ட் நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றதுனால 0ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணா 0 இஸ் சம் காஸ்ட் வந்து நமக்கு யூஸ்வலாவே 0 மேபி இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 2 3 போறதுக்கான காஸ்ட் வந்து நம்ம 1ன்னு கொடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் அது வந்து 0வா கூட இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு 0 கொடுத்தாங்கன்னா இந்த 0வும் நமக்கு வந்து நார்மலா அங்க டிஃபால்ட்டா யூஸ் பண்ற 0வும் நமக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுன்றதுனால you have to use infinity. ஓகேங்களா? நார்மலி வெயிட்டட் கிராஃப் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது இன்ஃபினிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிறது it is better for us. ஓகே. எஸ் சார். So then நார்மலி வெயிட்டட் கிராஃப் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தட் இஸ் டயகனல் எலமெண்ட்ஸுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 0 யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? நான் புரியுதா இல்லையா? எதனால டயகனல் எலமெண்ட்ஸ் நம்ம எதனால 0ன்னு போடுறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஏவுல இருந்து ஏ ரீச் ஆகிறதுக்கான காஸ்ட் என்னது? 0. ஏல இருந்து ஏ ரீச் ஆகிறதுக்கான காஸ்ட் என்னது? 0. 0 சார். 0வா தான் இருக்கும். அந்த இடத்துல நீங்க இன்ஃபினிட்டி போடணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஓகேங்களா? நான் புரியுதா இல்லையா? ஓகே. எஸ் சார். ரிமைனிங் எட்ஜஸ்க்கு வந்து எட்ஜ் இருந்ததுன்னா அதோட காஸ்ட் போட்டுக்கிறோம். எட்ஜ் இல்லைன்னா இன்ஃபினிட்டின்னு போட்டுக்கிறோம். So this is the common way to represent a weighted graph. Unweighted graph adjacency matrix எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா 0 or 1. எட்ஜ் இருந்ததுன்னா 1, எட்ஜ் இல்லைன்னா 0. ஓகே. 0. நான் புரியுதா இல்லையா? adjacency எஸ் சார், புரியுது matrix சார். adjacency matrix representationல unweighted graph டைரக்ஷன்ஸ் பத்தி நமக்கு ஒரே கிடையாது. unweighted graph இருந்தா எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்? 0s 1s. 0s 1s. எட்ஜ் இருந்ததுன்னா 1, எட்ஜ் இல்லைன்னா 0. அதே what about the weighted graph? இப்ப A to A அந்த மாதிரி போச்சுன்னா 0. இப்ப எட்ஜே இல்ல அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டி. மத்தனா வெயிட் யூஸ் பண்ணிக்கணும் சார். எட்ஜ் இருந்ததுன்னா அதோட காஸ்ட். ஓகேங்களா? சோ அது எப்படி நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் A என்ற மேட்ரிக்ஸா ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும்னு வெச்சுக்கோங்களேன். A of I, J நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட காஸ்ட் நம்ம வந்து கொடுக்கணும். C of I, J ன்னு கொடுக்கணும். If there is edge from I to J. C of I, J ன்றது காஸ்ட் ஆஃப் I, J. ஓகேங்களா? புரியுதா இல்லையா? A of I, J equal to cost of I, J கொடுக்கணும். எப்ப கொடுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா I-க்கும் J-க்கும் எட்ஜ் இருந்ததுன்னா. ஓகே. சோ இப்ப I to J நமக்கு வந்து எட்ஜ் இல்ல அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? I to J எட்ஜ் இல்லன்னா என்ன பண்ணணும்? இன்ஃபினிட்டி போட்டுக்கணும். சப்போஸ் I-யும் J-வும் ஈக்குவலா இருந்தா என்ன போட்டுக்கணும்? 0. That's it. Okay. So this is how we got to represent A of I, J. A என்றது the adjacency matrix of that graph. Okay. இதுதான் வந்து weighted graph. அது unweighted graph இருந்ததுன்னா 1 is if there is a edge from I to J. I to J க்கு edge இருந்ததுன்னா 1 ன்னு போட்டுக்கணும். If there is no edge from I to J இருந்ததுன்னா 0 ன்னு போட்டுக்கணும். Okay. That's it. So that's all about adjacency matrix. So adjacency listல நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா
for each vertex we got to represent a linked list. ஓகேங்களா, ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸுக்கும் நம்ம ஒரு லிங்க் லிஸ்ட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணோம். அந்த லிங்க் லிஸ்ட்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வெர்டிசஸ் இட் ஹஸ் கனெக்டட். ஓகேங்களா, அந்த பர்டிகுலர் வெர்டெக்ஸ் வந்து எந்த வெர்டெக்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கோ அதுக்கான ஒரு லிங்க் லிஸ்டா நம்ம வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A is directly connected to A வந்து பாத்தீங்கன்னா எது கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு? BCD. BCD. So we got to create a list, linked list. BCD க்கு ஒரு லிங்க் லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அதோட ஹெடரை வந்து பாத்தீங்கன்னா A and வெர்டெக்ஸ்ல நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி B க்கு A and E. E கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்போ அதுக்கு ரெண்டுக்கும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா you can say that. ஓகேங்களா, ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் ஆக்சுவலி? ஸோ வாட் ஆர் த adjacents of? ஓகே, இப்போ சொல்லுங்க, ஏக்கான லிங்க் லிஸ்ட்ல எந்தெந்த வெர்டெக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்? B and C. பியும் சியும் மட்டும் இருக்கும். ஓகேங்களா, பிக்கானது Bக்கு எதுவுமே இல்ல சார். it will be null. ஓகே, ஸோ B ஓட லிங்க் லிஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும். E ஓட லிங்க் லிஸ்ட் B மட்டும். ஓகே, D ஓடது A and E. A and E. C வந்து D மட்டும். ஓகே, so like that we can represent a linked list representation. ஓகே, புரியுதா இல்லையா? Okay. It is Yes, sir. adjacency. இது வந்து நம்ம adjacency listன்னு சொல்றோம். ஓகே, சப்போஸ் வெயிட்டட் கிராஃபா இருந்ததுன்னா weighted graph இருந்ததுன்னா weighted directed graph இருந்ததுன்னா we got to represent that cost also in that list. ஓகேங்களா, so instead of using 2 field you got to use 3 field. ஓகேங்களா, 2 field யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா 3 field யூஸ் பண்றோம். ஒன்னு வந்து வெர்டெக்ஸ் நம்பர். இப்போ 0 வந்து எந்த வெர்டெக்ஸ் கூடலாம் கனெக்ட் ஆயிருக்கு? 1 எந்த வெர்டெக்ஸ்? அப்புறம் 2. 1 and 2. ஓகே, ஸோ அப்போ 1 and 2க்கு ஒரு லிங்க் லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். அது கூட என்ன பண்ணிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட காஸ்டையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். சரியா, ஸோ 1 அதோட காஸ்ட் வந்து 3, 2ஓட காஸ்ட் வந்து 5. ஓகே, ஸோ அந்த காஸ்ட்டும் நம்ம வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கிறோம். திஸ் இஸ் how we got to represent a graph as an adjacency list, that is weighted graph ரெப்ரசென்ட் பண்ணனும்னா இந்த ஃபார்மேட் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். புரியுதுங்களா? Yes, sir. So next another representation of graph is incidence matrix. Okay, incidence matrix என்ன எழுதிக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா each column will be represented with the edges, that is edge number வந்து காலம்ல நீங்க வந்து கொடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா, in this graph there is 4 edges, E1, E2, E3 and E4. 4 edges are there. Suppose edgeக்கு நேம் கொடுக்கல அப்படின்னா you can take it as this edges B1 to B2 அந்த மாதிரி நீங்க வந்து நேம் கொடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி E1, E2, E3ன்ற நேம் நீங்க வந்து கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, so you got to represent with the edge names in the columns and then each row will be represented with the vertex name. ஓகேங்களா, so இப்போ B1 வந்து எந்த edges கூடலாம் நமக்கு வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு? B1 வந்து E2, E3. E1, E3. E3. so அது மூணுக்கும் 1 போட்டுக்கிறோம், ரிமைனிங் வந்து 0 போட்டுக்கிறோம். ஓகே, so this is how we got to represent the incident matrix. புரியுதுங்களா? Yes, sir. So graph can be represented in 3 ways. One is adjacency matrix, another is adjacency list, then incident matrix. Adjacency matrixல unweighted graph இருந்தா எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும்? Zeros and ones. Zeros and ones. Edge இருந்தா 1, edge இல்லனா 0. Okay. 0. Okay. Weighted graph இருந்தா infinity யூஸ் பண்ணனும் சார். வெயிட் இருந்தா வெயிட் யூஸ் பண்ணனும், இல்லனா infinity. வெயிட் இருந்தா வெயிட் இல்லனா infinity. diagonal elements எல்லாம் zeros. Okay. Yes, sir. So இந்த ஃபார்மட் வந்து காமனா weighted graphக்கு வந்து யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? Okay. Next one is adjacency list இருந்ததுன்னா we got to represent a separate list for each vertex. ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸும் எந்த வெர்டிசஸ் போடலாம் எட்ஜஸ் இருக்கோ அந்த வெர்டெக்ஸ்க்கு செப்பரேட் லிஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம். ஓகே, so another next topic we are going to see is topological starting. It is very important one. So as of now we got discussed only the terminologies that are used in graph. ஓகேங்களா, so நார்மலா அந்த terminologiesல இருந்து maximum 1 or 2 questions உங்களுக்கு வந்து வந்துரும். ஓகேங்களா, so maximum questions வந்து இந்த terminologies பேஸ் பண்ணி
some ஒரு 25% கொஸ்டின் எந்த எக்ஸாமா இருந்தாலும் அதுல அந்த 25% கொஸ்டின்ஸ் அந்த பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் அந்த கே ரெகுலர் ஸோ அந்த டிகிரி இன் டிகிரி அவுட் டிகிரி இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும். ஸோ அந்த பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் உங்களுக்கு புரியலனா ஒன்ஸ் அகைன் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கேட்டுக்கோங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் topological sorting. So topological sorting என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா linear ordering of vertices in a graph is called as topological sorting. So ஒரு கிராஃப்ல இருக்க vertices linear ordering of vertices in a graph is called topological sorting. That is ஒரு வெர்டெக்ஸ்ல இருக்க சாரி ஒரு கிராஃப்ல இருக்க வெர்டிசஸ்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டர்ல நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்றது தான் டாபாலஜிக்கல் ஷார்ட்டிங்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ அந்த டாபாலஜிக்கல் ஷார்ட்டிங் ஏன்பா டாபாலஜிக்கல் ஷார்ட்டிங் அப்ளை பண்ணணும்னா தேர் இஸ் எ ப்ரீ கண்டிஷன். அந்த கிராஃப் நமக்கு எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டட் அசைக்ளிக் கிராஃப். ஓகே, ஸோ த கிராஃப் ஷுட் பி directed acyclic graph. So you know what is directed graph? So directed graph na eppadi irukum? DAG na directed acyclic graph. Okay, directed graph na eppadi irukum? Which graph is represented as a directed graph? Edges with arrow mark. Yeah, just with the directions or arrow mark. Okay, acyclic graph na enadhu? There will be no cycle. There is no cycle in it. No cycle. A graph with no cycle. Okay, so whether it is directed acyclic graph or not? Is there any cycle? No, sir. No, I think so. Okay, so there is no cycle in it. Okay, it is a directed acyclic graph. So topological ordering of a directed acyclic graph is a linear. For graph கொடுத்துட்டு அதுல சைக்கிள் இருக்கு அப்படின்னா அது கண்டிப்பா நமக்கு என்னமா இருக்காதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கிராஃப் கண்டிப்பா டாபாலஜிக்கல் சார்ட்டிங் இருக்காது. சரிங்களா? ஸோ இப்போ ஒரு டாபாலஜிக்கல் சார்ட்டிங்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்க வெர்டிசஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டர்ல நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்றோம். சரிங்களா? ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டர்ல நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்றோம். அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ல நமக்கு அந்த வெர்டிசஸ் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் யூபின்ற ஒரு எட்ஜ் நமக்கு இருக்கு. தட் இஸ் யூபினா யூல இருந்து விக்கு ஒரு டைரக்டட் எட்ஜஸ் போகுதுன்னா நமக்கு அந்த கிராஃப்ல எப்படி இருக்கு சாரி அந்த ஆர்டர்ல நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா யூக்கு அப்புறமா தான் வி இருக்கும். சரிங்களா? ஃபார் எவ்ரி எட்ஜ் யூ வி ஆஃப் த டைரக்டட் கிராஃப் த வெர்டெக்ஸ் யூ வில் கம் பிஃபோர் வெர்டெக்ஸ் வி. ஸோ யூன்ற வெர்டெக்ஸ் முன்னாடியே வந்துடும், வின்ற வெர்டெக்ஸ் வந்து பின்னாடி வரும். அந்த ஆர்டர் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுன்றதை நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம். ஓகே, so consider this example that this diagram is clear or not. Directions எங்க இருக்குன்னு புரியுதுங்களா? Yes, sir. Okay, so in your direction is vertex 1, 2, 5, 6 and 7. Okay, so topological ordering எப்படி find out பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா first you go to list out all those vertices. என்னென்ன வெர்டெக்ஸ் இருக்கோ அந்த வெர்டெக்ஸ் எல்லாம் எழுதிக்கிறோம். there is 7 vertices are there, v1 to v7. அந்த வெர்டெக்ஸ் எல்லாம் இங்க வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் first thing is you got to find out the integrity of every vertex. ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸோட இன்டிகிரி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, you know what is integrity? Okay, so what is integrity of a vertex? Vertex or integrity Inside degrees, sir. number of Inside arrows edges, இருக்கணும். yeah, number of edges coming into it. Okay, so what is the integrity of v1? No integrity, sir. That is 0. Okay,
So no integers, that is 0. Now integer of v2 is 1. Integer of v3 2. 4 க்கு வந்து 3, 5 க்கு வந்து 1, 6 க்கு 3, 7 க்கு வந்து 2. So we got to list out the integer of every vertex. Okay, the integer of every vertex வந்து list out பண்ணிட்டோம். So next என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா you got to nq1 vertex. ஒரு vertex வந்து q குள்ள என்டர் பண்றோம். ஓகேங்களா, ஒரு vertex that is எந்த vertex நம்ம வந்து q ல என்டர் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா எதோட இன்டிகிரி வந்து 0ன்னு இருக்கும். புரியுதுங்களா, எதோட இன்டிகிரி வந்து 0ன்னு இருக்கோ அந்த வெர்டெக்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா என்கியூ பண்ணிக்கணும். புரியுதுங்களா, என்னென்ன பண்ணிருக்கோம், வெர்டெக்ஸஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு யூ காட் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி இன்டிகிரிஸ். அதோட இன்டிகிரிஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். எந்த இன்டிகிரி வந்து நமக்கு 0ன்னு இருக்கோ அந்த இன்டிகிரி இருக்க வெர்டெக்ஸை என்கியூ பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் எந்த வெர்டெக்ஸோட இன்டிகிரியும் வந்து 0ன்னு இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா அந்த கிராஃபுக்கு நம்மளால டாபாலஜிக்கல் ஆர்டரிங் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. தட் மீன்ஸ் தேர் இஸ் சம் சைக்கிள் இருக்கும். ஓகேங்களா, அந்த கிராஃப்ல கண்டிப்பா சைக்கிள் இருக்கும்னு அர்த்தம். புரியுதுங்களா, புரியுதா இல்லையா? Yes, sir. Okay, so first we got to choose one vertex with integrity 0. எந்த vertex ஓட இன்டிகிரி வந்து நமக்கு 0ன்னு இருக்கு? v1. v1 என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா nq பண்ணிக்கிறோம். again இது nq பண்ணனதுக்கு அப்புறம் we got to dq again, immediately we got to dq that. Okay, suppose more than one vertex ஓட இன்டிகிரி வந்து 0ன்னு இருக்கு அப்படின்னா you got to nq both the vertices. எத்தனை வெர்டிசஸ் இருக்கோ அத்தனை அந்த வெர்டிசஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து nq பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் dq பண்ணும்போது ஒண்ணா dq பண்ணணும். சரிங்களா, புரியுதா இல்லையா? Yes, sir. அது எந்த ஆர்டர்ல நீங்க nq பண்றீங்க, எந்த ஆர்டர்ல dq பண்றீங்கறது we can decide that. There is no specific rule for that. Normally we got to follow the vertex names. நம்மள vertex names நார்மலா நமக்கு வந்து கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரா இருந்தா அந்த அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரிங் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டா பரவாயில்ல. அப்படி இல்ல அப்படின்னா நம்பரிங் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த நம்பரிங் ஆர்டர் நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ ஓகே, ஸோ இப்போ v1 வந்து நம்ம nq பண்ணிட்டோம். அகைன் we got to dq v1. v1 வந்து dq பண்றோம். இப்போ dq v1ன்றது அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா அந்த v1 டெலீட் பண்றோம்னு அர்த்தம். இந்த கிராஃப்ல இருந்து இந்த v1 இப்ப டெலீட் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா, இப்ப v1ல இருந்து எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் போகுது, v1ல இருந்து இப்ப எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் போகுது, v3 v4 v2 v3 v4 v2. ஸோ அப்ப என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா v2 v3 v4 இது மூணுக்கு எட்ஜஸ் போகுது இல்லையா, அதுக்கு போற எட்ஜஸ் எல்லாம் இப்ப ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். அப்ப ரிமூவ் பண்ண என்ன ஆயிரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு இன்டிகிரி நமக்கு வந்து குறையும். புரியுதுங்களா, புரியுதா இல்லையா? இல்லன்னா என்ன பண்றீங்க, v1ல இருந்து எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் போகுதோ அதோட இன்டிகிரிஸ் ஒன்னு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடுங்க. அப்ப என்ன பண்றோம், v1ஓட இன்டிகிரி வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன இருந்தது, v1ஓட இன்டிகிரி என்ன இருந்தது, 1 இருந்தது. இப்ப நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, 0. தட் இஸ் 1 வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடுறோம். அதே மாதிரி v3ஓட இன்டிகிரி 2 இருக்கிறது 1 ஆயிடுச்சு. v4ஓட இன்டிகிரி 3 இருக்கிறது 2 ஆயிடுச்சு. வேற எங்கேயும் எட்ஜஸ் போகல. அப்ப ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே நமக்கு வந்து இருக்கு. புரியுதுங்களா? Yes, sir. இந்த ஸ்டெப் புரியுதா? இந்த ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு வெர்டெக்ஸ் வந்து என்கியூ பண்ணணும். எந்த வெர்டெக்ஸ் என்கியூ பண்ணோம், எதோட இன்டிகிரி வந்து 0 இருக்கோ அந்த வெர்டெக்ஸ் வந்து என்கியூ பண்ணிட்டு அதை வந்து டிக்யூ பண்ணிட்டோம். அதை டிக்யூ பண்ணும் போது அந்த வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் போகுதோ அந்த வெர்டிசஸோட இன்டிகிரிஸ் 1 வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும். புரியுதுங்களா? ஓகே, ஸோ இப்போ நியூவா எந்த இன்டிகிரி நமக்கு வந்து 0 ஆச்சு, எதோட இன்டிகிரி வந்து நமக்கு 0 ஆச்சு, இப்போ 1 வந்து நமக்கு இல்லை. ஓகேங்களா, ஸோ 1 வந்து நம்ம என்கியூ பண்ணி டிக்யூ பண்ணிட்டோம். அதனால v1ன்றது நமக்கு கிடையாது. தட் இஸ் v1ன்றது அது அப்படியே நம்ம 0ன்றதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரோம். v1 இப்போ நமக்கு வந்து இல்லை. ஓகேங்களா, இப்போ எந்த இன்டிகிரி நமக்கு வந்து 0 ஆச்சு, எதோட இன்டிகிரி இப்போ வந்து நமக்கு 0 ஆச்சு, v2. அப்ப v2 என்ன பண்றோம், nq பண்ணிட்டு dq பண்றோம். ஓகேங்களா, v2 nq பண்ணிட்டு dq பண்றோம். அப்ப v2 nq பண்ணி dq பண்றோம்னா v2 ல இருந்து இப்ப எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் போகுது, v2 ல இருந்து Excuse me, sir. Yes, ma'am. V2 NQ பண்ணிட்டு DQ V2 NQ னா என்ன சார்? சும்மா ஒரு q மாதிரி மெயின்டைன் பண்றோம்ப்பா. லைக் சேஞ்ச் எதுவும் எதுக்காகனா ஜீரோனா அது எதுவும் மாறாது. புரியல.
சார் இங்க 0வா இருக்கிறது அப்புறம் 0 அதான் எது சார் ஆகுதோ எதோட இன்டிகிரி 0 ஆகுதோ அதை மட்டும் என்கியூ பண்ணிக்கிறோம். அது வந்து குறையும் அதோட டிகிரி, அவ்வளவுதானா சார்? அங்க இருந்து எங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு எட்ஜஸ் போகுதோ அதோட இன்டிகிரி நமக்கு வந்து குறையும். எதுக்காக என்கியூ அண்ட் டிகியூன்றதை நான் சொல்றேன், ஃபைனலா சொல்றேன். அது மெயின்டைன் பண்ண அது 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 இருந்தால் தான் ஃபைனலாக அந்த ஆர்டரிங் நம்மளால சொல்ல முடியும். அதுக்காக தான். சரிங்களா? இப்போ நம்ம எதோட இன்டிகிரி 0 வச்சோ அதை வந்து என்கியூ பண்றோம். அப்போ வந்து V2 வந்து என்கியூ பண்றோம். ஸோ V2 என்கியூ பண்ணிட்டீங்கன்னா என்கியூ பண்ணிட்டு இமீடியட்டா டிகியூ பண்றோம். V2 டிகியூ பண்ணும்போது V2ல இருந்து எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் போகுது? V4 V5 V4 V5. ஸோ அப்போ V4ஓட இன்டிகிரி ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன இருக்கு? 2 இருக்கிறது நமக்கு என்ன ஆயிடுது? ஃபர்ஸ்ட் 2 இருக்கிறது 1 ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் V5 ஓடது இப்போ என்ன ஆகிட்டு இருக்கும்? 1 இருக்கிறது 0 ஆயிடுது. ஓகே. ஸோ ரிமைனிங் எங்கேயும் எட்ஜஸ் போகல. அப்போ ப்ரீவியஸ் என்ன வேல்யூ அந்த வேல்யூ அப்படியே எழுதிக்கிறோம். 1 3 2 அதெல்லாம் அப்படியே எழுதிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து V2வை என்கியூ பண்ணி டிகியூ பண்ணிட்டோம். அது வந்து அந்த ரோ மேட்டுக்கு நமக்கு தேவையில்லை. 0 0 போட்டுப்போம். அது அந்த மேட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இப்போ V5ஓட இன்டிகிரி 0 ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ என்ன பண்றோம்? V5வை என்கியூ பண்றோம். ஒன்ஸ் அகைன் அதை வந்து டிகியூ பண்றோம். ஸோ இப்போ V5ல இருந்து எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் போகுது? V4 V7 V4 and V7 and V4. ஓகே. ஸோ அப்போ என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா V4ஓட இன்டிகிரி 1 ரெடியூஸ் பண்றோம். தட் இஸ் 1 இருக்கிறது இப்போ 0 ஆயிடுச்சு. V7ங்கிறது 2 இருக்கிறது 1 ஆயிடுச்சு. ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே நம்ம வந்து எழுதிக்கிறோம். ஸோ இப்போ V5 வந்து நம்ம என்கியூ பண்ணி டிகியூ பண்ணிட்டோம். அதனால அந்த ரோ எல்லாமே நீங்க 0 போட்டு அதை வந்து முடிச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? புரியுதா இல்லையா? ஓகே. ஸோ இப்போ எது வந்து நமக்கு 0 ஆச்சு? V4 நம்ம வந்து என்கியூ பண்றோம், டிகியூ பண்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ V4 என்கியூ பண்றோம், டிகியூ பண்றோம். ஸோ இப்போ V4 டிகியூ பண்ண என்ன பண்ணணும்? V4ல இருந்து எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் போகுதுன்னு பார்க்கணும். V4ல இருந்து இப்போ எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் போகுது? V3 6 7. V3 வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன இருக்கு? என்ன இன்டிகிரி இருக்கு? 1 இருக்கிறது 0 ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி V6 வந்து 3 இருக்கிறது 2 ஆயிடுச்சு. V7 வந்து 1 இருக்கிறது 0 ஆயிடுச்சு. ஓகே. இப்போ நமக்கு எத்தனை வெர்டிக்ஸஸோட இன்டிகிரி வந்து 0 ஆயிடுச்சு? ஸோ இப்போ V4 நமக்கு தேவையில்ல. ஏன்னா நம்ம அதை என்கியூ பண்ணி டிகியூ பண்ணிட்டோம். V3 and V7 நமக்கு வந்து 0 ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஸோ இப்போ எதெல்லாம் 0 வச்சோ அதை ரெண்டையும் நீங்க வந்து என்கியூ பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க எந்த ஆர்டர்ல என்கியூ பண்ணணும்னா V3 V7 இதே ஆர்டர்ல என்கியூ பண்ணாலும் சரி, அல்லது V7 ஃபர்ஸ்ட் V3 செகண்டா என்கியூ பண்ணாலும் there is no இஷ்யூ. ஓகேங்களா? ரெண்டுமே வந்து காமன் தான், ரெண்டுமே வந்து கரெக்ட் தான். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க நமக்கு எந்த ஆர்டர்ல என்கியூ பண்ணிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் V3 என்கியூ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் V7 என்கியூ பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ ஒரு கியூல நம்ம கியூவோட கான்செப்ட் என்னது? இப்போ V3 இருக்கு அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எது உள்ள போச்சோ அதை தான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெளியே எடுக்கணும். தட் இஸ் V3 தான். இப்போ இந்த கேஸ்ல நம்ம வந்து V3 தான் வெளியே எடுக்கிறோம். ஓகேங்களா? நீ V7 ஃபர்ஸ்ட் உள்ள போட்டுட்டீங்கன்னா V7 ஃபர்ஸ்ட் வெளியே எடுக்கலாம். ஓகே. ஸோ அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. சொல்றேன் ஃபைனலாக அதுக்கான மீனிங் சொல்றேன். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சப்போஸ் நம்ம V3யை டிகியூ பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். V3யை டிகியூ பண்ணா V3ல இருந்து இப்போ எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் போகுது? V6க்கு போகுது. அதோட இன்டிகிரி வந்து 2 இருக்கிறத 1 மாத்திரும். 1 மாத்திரும். இப்போ வந்து புதுசா எதோட இன்டிகிரி 0 ஆச்சு? இப்போ எதோட இன்டிகிரி ஏதாவது செக் பண்ணல சார். இல்ல ஏதாவது இன்டிகிரி 0 ஆச்சா இல்லையா? இல்ல ஆகல சார். நியூவா எதுவும் ஆகல. அதனால இந்த இடத்த நம்ம எதுவும் என்கியூ பண்ணல. புரியுதுங்களா? ஓகே சார். கியூல ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம்? 2 போட்டிருந்தோம், 1 தான் டிகியூ பண்ணிருக்கோம். இப்போ இன்னொன்னு டிகியூ பண்றோம். தட் இஸ் V7 டிகியூ பண்ணிட்டு V7 டிகியூ பண்ணா V7ல இருந்து இப்போ எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் போகுது? V6க்கு எட்ஜஸ் போகுது. அப்ப என்ன பண்றோம்? V6 ஓட இன்டிகிரி வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு? 1 இருக்கு. அது 0 இப்போ வந்து 0ன்னு மாத்திரும்.
ஓகேங்களா 1 இருக்கு இப்ப 0ன்னு மாத்திரும் ஓகே சோ 0ன்னு மாத்திட்டோம் ஓகேங்களா இப்ப நியூவா எதோட இன்டிகிரி வந்து 0 ஆயிடுச்சு v6 வந்து 0 ஆயிடுச்சு இப்ப v6 வந்து டிக்யூ பண்றோம் v6 ல இருந்து எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் போகுது எங்கேயுமே போகல சார். எங்கேயும் போகல சோ அதனால அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ப்ரேயர்ல ஓகே சார். இப்போ நமக்கு டாபாலஜிக்கல் ஆர்டரிங்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஆர்டர்ல நம்ம வந்து டிக்யூ பண்ணமோ எந்த ஆர்டர்ல நம்ம டிக்யூ பண்ணமோ அந்த ஆர்டர் தான் நமக்கு வந்து டாபாலஜிக்கல் ஆர்டரிங் ஓகே சோ அப்ப நம்ம எந்த ஆர்டர்ல டிக்யூ பண்ணோம் v1 v2 v1 v2 v5 v5 v4 v4 v3 v3 v7 v6. It is the topological ordering of that given graph. இந்த கிராஃபோட topological ordering இதுதான் ஓகேங்களா சப்போஸ் இந்த இடத்த நீங்க என்கியூ பண்ணும்போது v7 பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் v3 பண்ணீங்கனாலும் கரெக்ட் தான் அப்ப இந்த கேஸ்ல நமக்கு என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா another topological ordering is there. அந்த ஆர்டரிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா v1 v2 v5 v6 v7 சரி மாத்தி போடுறோம் அந்த இடத்துல v4 v7 அதுக்கப்புறம் v3 அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா v6 ஓகே it is also the correct one இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டாபாலஜிக்கல் ஆர்டரிங்க்கு கரெக்டான ஒண்ணு தான் புரியுதுங்களா எஸ் சார் புரியுதுங்களா இல்லையா ஓகே so this is what about the topological ordering okay now we will solve this problem. Let us find out the topological ordering of this graph. Okay. So what is the integrity of A? What is the integrity மட்டும் சொல்லுங்க பாப்போம். What is the integrity of integrity sir? A க்கு 3 B க்கு sir sorry A இல்ல sir. yeah A 0 B க்கு 0 B க்கு வந்து 1 sir. B 1 C க்கு 1 C 1 D 1 E 2 F 1 G க்கு 2 G 2 H 3 I 3 yeah I 3 okay. So this is the topological numbers I got written. It is 0 1 1 1 2 1 2 3 3. Is it correct? 0 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 3 3. Okay. So now what is the first step? இப்போ நம்ம எதை என்கியூ பண்ணோம் make it fast. A sir அதான் 0 இருக்கு. Yes sir. So A வந்து என்கியூப் பண்றோம். So இப்போ A ல இருந்து இப்போ எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் போகுதுன்னு பார்க்கணும். ஓகேங்களா? So A என்கியூப் பண்ணிட்டு இமிடியேட்டா அதை வந்து டிக்யூ பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு வெர்டெக்ஸா இருக்கிறதுனால அதை டிக்யூ பண்ணிக்கிறோம். இப்போ A ல இருந்து எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் போகுது? BEC ஓகேங்களா? So BEC so ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. B ஓட இன்டிகிரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? 1 வந்து ரெடியூஸ் பண்ணோம். Yes sir. B வந்து 0. B 0. Next one is E வந்து 1. E வந்து 1. அப்புறம் C வந்து 0. C வந்து 0. ஓகே. C வந்து 0 ரிமைனிங்லாம் அதே தான் ஓகேங்களா சோ இப்போ A நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல எல்லாமே நம்ம வந்து 0 போட்டு விட்டுருவோம் ஓகே சோ எல்லாமே டிக்யூ பண்ணனதெல்லாம் நம்ம வந்து 0 போட்டு வரோம் தட் இஸ் நாட் an issue இப்போ B வந்து நமக்கு 0 ரிமைனிங்லாம் நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஓகே 1 2 3 3 சோ இப்போ எதோட இன்டிகிரி நமக்கு வந்து 0 ஆச்சு BC இப்போ வந்து Q ல வந்து B எடுத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் யா BC நமக்கு வந்து 0 ஆச்சு it is not compulsory to take B வந்து கம்பல்சரி எடுக்கணும்ன்றது அவசியம் கிடையாது நம்மளோட இதுல நம்ம வந்து B எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா ஓகே சார் உங்களுக்கு क्वेश्चंस எந்த மாதிரி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் தி பாசிபிள் டாபாலஜிக்கல் ஆர்டரிங்னு கேட்பாங்க சரிங்களா அந்த இடத்துல அவன் சால்வ் பண்ணதுல C கூட ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து சால்வ் பண்ணிருக்கலாம் so you got to solve in both the ways okay so நீங்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த டேபிள் போடாமலே போடலாம் சரியா
ஓகே, ஓகே ஸோ சார். இந்த கான்செப்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா அதுக்காக தான் ஒன் மோர் டைம் சால்வ் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எதை டிக்யூ பண்ணுறோம்னா பி வந்து டிக்யூ பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ பில இருந்து எங்கெல்லாம் போகுது? டி டி அண்ட் வந்து டிஇ. டிஇ போகுது. ஓகேங்களா? ஸோ எஸ் சார். டியோட இன்டிகிரி இப்போ நமக்கு என்ன ஆயிடும்னா 0 ஆயிரும். 0 வரும். இக்கு இ போகுது ஓடது தானே, 0 ஆயிரும். இக்கும் 0 ஆயிடும். ஓகே, ஸோ Yes, sir. ஆல்ரெடி இது நமக்கு 0, இதுவும் 0. இப்போ பி வந்து நமக்கு வந்து எல்லாமே 0, அதனால டேஷ் போட்டுக்கிறேன். ஸோ இப்போ ரிமைனிங் நமக்கு எதுவும் சேஞ்ச் ஆகாது. 1 2 3 3. ஸோ இப்போ இதோட இன்டிகிரிலாம் நமக்கு வந்து 0 ஆகுது. இப்போ வந்து சி டிஇ மூணோடதும் 0 இருக்கு சார். ஆல்ரெடி நம்ம சி இது பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம புதுசா இது 0 ஆகுது. டிஇ டிஇ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து இதுல சி கியூல வந்து சி இருக்கு. அது கூட இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், டியும் இயும் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், என்கியூ பண்ணிக்கிறோம். இப்போ நம்ம வந்து சி தான் எடுக்கணும், ஏன்னா சி தான் முன்னாடியே நமக்கு வந்து உள்ள போச்சு, ப்ரீவியஸ் Yes, sir. ஸ்டெப்லயே போச்சு. அதனால இப்போ நம்ம கண்டிப்பா சி தான் டிக்யூ பண்ணணும். ஸோ இப்போ சில இருந்து எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் போகுது? சில இருந்து ஹெச் எஃப். ஹெச்எஃப். ஓகேங்களா? ஸோ எஃப் வந்து இப்போ 0 ஆக்கிடுறோம். ஓகே, எஃப் வந்து 0 ஆக்கிடுறோம். ஹெச் வந்து 2 ஆக்கிடுறோம். ரிமைனிங்லாம் சேம் தான். ஓகே, ரிமைனிங் Yes. 2 3. இப்போ சி வந்து நம்ம 0 ஆக்கிட்டோம், அது ஃபுல்லா நம்ம டேஷ் போட்டுக்கலாம். ஸோ இது வந்து 0 ஆல்ரெடி நமக்கு 0 இருக்கு. 4th ஸ்டெப்ல இது வந்து 0 இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ எது Yes, வந்து sir. நமக்கு புதுசா 0 ஆச்சு? இப்போ வந்து இயும் எஃப் சார். எஃப் இ வந்து நமக்கு முன்னாடியே என்கியூ பண்ணிட்டோம், அதனால எஃப் மட்டும் பண்றோம். ஸோ ஆல்ரெடி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, முன்னாடியே நமக்கு வந்து டியும் இயும் என்கியூ பண்ணியிருக்கோம். அதோட எண்டில் தான் இப்போ வந்து எஃப் என்கியூ பண்றோம். இப்போ இது இப்போ 3 இருக்கும். இது 3ல ஃபர்ஸ்ட் இது 2 தான் நம்ம வந்து டிக்யூ பண்ணோம், அதுக்கப்புறமா தான் எஃப் வந்து என்கியூ பண்ணணும். இது ரெண்டும் நீங்க வந்து எந்த ஆர்டர் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம், டியும் இயும் எந்த ஆர்டர் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஆனா எஃப் வந்து டிஇக்கு அப்புறம் தான் பண்ணணும், அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம், டி வந்து டிக்யூ பண்றோம். ஸோ இப்போ டில இருந்து எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் போகுதுன்னு பார்க்கணும். டில இருந்து எங்கெல்லாம் போகுது? ஜிக்கு போகுது. ஜிக்கு போகுது. ஸோ அப்போ ஜி வந்து 2ஆ இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்றோம், 1 ஆக்கிடுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ எதை டிக்யூ பண்ணோம், டி. ஸோ டியை வந்து டேஷ் போட்டு விடுறாரு. 0 0ன்னு போட்டுக்கோங்க, அப்போ ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ எகைன் வந்து இ வந்து 0, எஃப் வந்து 0 2 3. இப்போ புதுசா ஏதாவது 0 வந்ததா? இப்போ புதுசா நமக்கு வந்து 0 ஆகல. ஸோ அப்போ அது எதுவும் நம்ம வந்து என்கியூ பண்ண தேவையில்ல. இப்போ டிக்யூ என்ன பண்ணணும், டி பண்ணிட்டோம். அதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு, இ. ஸோ இப்போ இல இருந்து வேற எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் போகுதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ இல இருந்து வேற எங்கெல்லாம் எட்ஜஸ் போகுதுன்னா ஜி ஹெச் ஐ. ஜிஹெச்ஐ 3க்கும் நமக்கு வந்து போகுது. ஓகேங்களா? இப்போ ஜியோட இது வந்து 1ஆ இருக்கிறது 0 ஆயிடும், ஹெச் வந்து 1 ஆயிடும், ஐ வந்து 2 ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து நமக்கு 0 ஆயிடுச்சு, ஜி வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இது வந்து நமக்கு ஜி. ஸோ ஜி வந்து இப்போ என்கியூ பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஜி என்கியூ பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எஃப் வந்து உள்ள இருக்கு. எஃப் வந்து இன்னும் இருக்கு. எஸ் சார். எஃப் வந்து இப்போ டிக்யூ பண்ணிக்கிறோம். எஃப் வந்து டிக்யூ பண்ணிட்டோம். அந்த டேஷ் போட்டுக்கிறதுனா 0க்குள்ள பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எஃப்ல இருந்து இப்போ எங்கெல்லாம் போகுதுன்னு பார்க்குறோம். எஃப்ல இருந்து இப்போ எங்கெல்லாம் போகுது, ஹெச்க்கு மட்டும் தான் போகுது. எஃப்ல இருந்து ஹெச்க்கு போகுது. ஸோ அப்போ ஹெச் நம்ம என்ன பண்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 1ல இருந்து 0வா மாத்திரும். ஓகேங்களா? ஸோ 1ல இருந்து 0வா மாத்திரும். ஸோ ஓகே, ஸோ ரிமைனிங் நமக்கு வந்து அதே தான் 2, இது வந்து 0 அப்படியே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ எது வந்து நமக்கு புதுசா 0 ஆச்சு, ஹச் வந்து புதுசா 0 ஆச்சு. மட்டும் புதுசா 0 ஆயிருக்கு. எஸ் சார். ஓகே, இப்போ அகைன் நம்ம என்ன பண்றோம், அதுக்கு ஹச்சுக்கு முன்னாடி ஜி இருக்கு. ஜி வந்து ஜி டிக்யூ பண்றோம். ஜி டிக்யூ பண்ணும்போது ஜில இருந்து எங்க போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐக்கு மட்டும் போகுது. ஐக்கு மட்டும் போகுது. எஸ் சார். ஐ வந்து 2ஆ இருக்கிறது இப்போ 1 ஆகும். ஓகே, 2ஆ இருக்கிறது புதுசா இது என்கியூ கிடையாது. ஸோ அதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹச்சும் நம்ம வந்து டிக்யூ பண்றோம். ஸோ ஹச் டிக்யூ பண்ணும்போது ஹச்ல இருந்து ஐக்கு மட்டும் போகுது, ஹச்ல இருந்து ஐக்கு மட்டும் போகுது. ஸோ அப்போ ஐயோட இதை வந்து நம்ம டிக்யூ பண்றோம். ஐயோட டிக்யூ பண்ணீங்கன்னா ஐ பிகம்ஸ் 0. ஓகே, இப்போ வந்து ஐயை வந்து என்கியூ பண்ணிட்டு அகைன் டிக்யூ பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ்
நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஏன்னா ஐல இருந்து வேற எங்க எட்ஜஸ் போகல, ஸோ அப்போ அது வந்து போகல. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ டாபாலஜிக்கல் ஆர்டரிங்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ABCDEFGHIன்றது ஒரு டாபாலஜிக்கல் ஆர்டரிங். ஓகேங்களா? ஸோ அனதர் டாபாலஜிக்கல் ஆர்டரிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு என்னது ACB அப்படி மாத்திக்கணும் சார். ACBன்றது ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல DEக்கு பதிலா EDன்ற ஒரு ஆப்ஷன் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து 4 ஆப்ஷன்ஸ் 4 டாபாலஜிக்கல் ஆர்டரிங் நமக்கு வந்து இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும். புரியுதுங்களா இல்லையா? அது நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ABCED அதுக்கு ரிமைனிங் இருக்கிறதுனா அதே மாதிரி ABC ABC ACBDE அதுக்கப்புறம் ED. ஓகேங்களா? ஸோ அது மாதிரி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 4 டாபாலஜிக்கல் ஆர்டரிங்ஸ் வந்து மினிமம் பாசிபிளா இருக்கும். அதை நீங்க ஒன்ஸ் அகைன் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இது ஒரு கேட் எக்ஸாம்ல கேட்டாங்க. ஸோ இதோட டாபாலஜிக்கல் ஆர்டரிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறைய வரும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்? டைரக்டா சொல்ல பாருங்க. இப்போ ஏல இருந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதுதான் இன்டிகிரி 0 இருக்கு. இப்போ ஏவோட இன்டிகிரி ஏ வந்து நம்ம டிக்யூ பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏதோட இன்டிகிரிஸ் நமக்கு வந்து குறையும். நமக்கு இனிஷியலா என்ன இருக்கு? 0 இருக்கு. இங்க எழுதிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ 1 1 1 1 2. ஓகே, ஸோ இப்போ ஏ வந்து நம்ம டிக்யூ பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏதோட இன்டிகிரிஸ் எல்லாம் நமக்கு 0 ஆகும். B and D. ஓகேங்களா? ஸோ ஏ பண்ணிட்டீங்கன்னா B and D வந்து நமக்கு இருக்கும். ஸோ அப்போ ஏபி ஒரு ஆப்ஷன், அதுக்கப்புறம் ஏடி ஒரு ஆப்ஷன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து B வந்து இப்போ டிக்யூ பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். எதோட இன்டிகிரி நமக்கு வந்து 0 ஆகும்? C ஓட இன்டிகிரி. C ஓட இன்டிகிரி நமக்கு வந்து 0 ஆகும். ஓகே, C ஓட இன்டிகிரி நமக்கு வந்து 0 ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி D நம்ம வந்து டிக்யூ பண்ணுவோம். புரியுதுங்களா? எஸ் சார். புரியுதா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் B பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் D பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல D பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் B பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா B யும் D நமக்கு டிக்யூ பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன ஆயிடும்? C யும் E யும் நமக்கு வந்து 0 ஆயிருக்கும் இல்லைங்களா? 0 ஆயிடும். எஸ் சார். இந்த இடத்துல நீங்க வந்து C ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தாலும் சரி அல்லது E ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துப்போம். ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி இந்த இடத்தையும் உங்களுக்கு வந்து C ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அல்லது E ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். புரியுதுங்களா இல்லையா? இப்போ A ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறோம், B யும் D யும் நமக்கு ஆப்ஷன் வருது. BDன்றது போலாம் அல்லது DBன்றது போலாம். BD போனாலும் சரி, DB போனாலும் சரி, அதுக்கப்புறம் CE நமக்கு வந்து 0 ஆயிடும். இந்த இடத்துல நீங்க வந்து C ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தாலும் சரி அல்லது E ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தாலும் சரி, அதே மாதிரி C ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தாலும் சரி, E ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தாலும் சரி. C ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா அதுக்கப்புறம் E ஃபைனலா F. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல C ஃபைனலா F. அதே மாதிரி E F. இந்த இடத்துல CF. நமக்கு டோட்டலா வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 டாபாலஜிக்கல் ஆர்டரிங் வந்து பாசிபிலிட்டிஸ். புரியுதுங்களா இல்லையா? எஸ் சார். இது நீங்க அதான் இந்த மாதிரி சிம்பிளான ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுக்கும்போது நீங்க கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டைரக்டா போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? Dear viewers, if you like this video, then please hit the like button, and if you want more videos like this, then subscribe my channel, Dyson Ramakrishnan. I thank you all the learners, those who are watching and learning from my videos. Thank you all. Thank you once again. Thank you.